जश्ने आमदी रसूल एक साथे की आवाज अल्लाह बोलबेन जश्ने आमदी रसूल जश्ने आमदी रसूल बीबी आमिना के पोल जुरे जुरे बीबी आमिना के पोल मैं একটু आवाज दी बोलें ना बीबी आमिना के पोल अल्लाह ही अल्लाह दुआ होगी कबूल आवाज जुरे जुरे दुआ होगी कबूल अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के पोल अरे अल्लाह शब्द अपनारा जानें ना बोलें ना बीबी आमिना के पोल जश्ने आमदी रसूल दुआ होगी कबूल जबकि सरकारों तशरीफ आने लगे सुभान अल्लाह जबकि सरकारों तशरीफ आने लगी हुरुगिल्म भी खुशियाँ मनाने लगी हुरुगिल्म भी खुशियाँ मनाने लगी हर तरफ नूर की रोशनी चाहाई हर तरफ नूर की रोशनी चाहाई मुस्तफा का मिले जिंदगी मिल गई मुस्तफा का मिले जिंदगी मिल गई ऐ गलीमा तेरी गौदा में आ गई सुभान अल्लाह आरो जुरे दोनों वालम के रसूल दोनों वालम के रसूल बीबी आमिना के पोल अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह अल्लाह ही अल्लाह बोलो अल्लाह ही अल्लाह बीबी आमिना के पोल और भी समात फरमाए अरे चेहराए मुस्तफा जब दिखाया गया सुभान अल्लाह बोले और भी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह चेहराए मुस्तफा जब दिखाया गया झुक गई तारियों चांदी शर्मा गया झुक गई तारियों चांदी शर्मा गया आमिना
देख कर मुस्कुराने लगी, आमिना देख कर मुस्कुराने लगी। हवा मरियम भी खुशियां मनाने लगी। आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी, सुभान अल्लाह, रब के आग़ाए रसूल, जुर जुर रब के आग़ाए रसूल, बीबी आमिना की पोल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तरदाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हयाती खैरुल लकुम तसअलूनी वहद्दिसु लकुम तुरिदु अलैया अमालुकुम इदा रअयतु खैर फस्तगफरतुल्लाह लकुम इदा रअयतु खैर फहमिदुल्लाहि तआला अलैहि व इदा रअयतु गैरा फस्तगफरतुल्लाह लकुम। व सदक़ रसूलुहु नबियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया रब्ब सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। একটু মেহেরবানি করে সুন্দর করে বসে যান, আর কথা বলবেন না, 2-1 মিনিট সমনি। আরে বিগড়ি হুই बनती है हर बात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है हर बात मदीने में हर बात मदीने में गम
खैर मोहम्मद की है ज़ात मदीने में हम खैर मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। आमीन बोलून, একটু উচ্চ আওয়াজ দিয়ে বলেন না আমিন। আর একটু মোহব্বতের আওয়াজ সাই করে বলুন আমিন। वो दिन कब आएगा वो रात कब आएगी वो रात कब आएगी दिनी गुजरेगा मक्के में दिनी गुजरेगा मक्के में और तुम दीने में दिन गुजरेगा मक्के में और तुम दीने में। सुभान अल्लाह। आरो जुरी अल्हम्दुलिल्लाह वश्शुक्र लिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्किल्लाहि व नूर जातिल्लाह। ঐতিহ্যবাহী চট্টলার অন্তর্গত মহানগর দারোগাহাট বাইলেন ইমরান সড়ক পূর্ব মাদারবাড়ি পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লামের উদযাপন কমিটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ করে অত্র এলাকার সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এবং যে জায়গার মধ্যে আজকে মাহফিল মুনাকাদ হলেন এই অত্র জায়গার মালিকের অন্যতম বাদন্যতায় আজ পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম উদযাপন উপলক্ষে 12তম আজিমুশান নুরানি ঈমানি রূহানি মাহফিল 2024 এর সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক অত্র এলাকার সর্বস্তরের মানব স্পন্দন সমাজসেবক শিক্ষা নুরাগী জনাব আলহাজ মোহাম্মদ বাহাদুর মিয়া সাহেব আজকের আজিমুশান নুরানি ঈমানি রূহানি মাহফিলে যিনি আমার পূর্বে আপনাদের খিদমতে কোরআন সুন্নাহর আলোকে তাকরীর পর তানবীর ডাকলেন সুলতানুল আউলিয়া কুতুবুল ইরশাদ সৈয়দ হাফেজ মুনিরউদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহি জামে মসজিদ হালি শহর দরবার শরীফ এর সম্মানিত খতিব মুকাররম বিশেষ করে যিনি অত্র এলাকায় আপনাদের খিদমতে দীর্ঘ সময় আপনাদের খিদমতে আঞ্জাম দিয়ে যিনি আপনাদের কাছ থেকে সসম্মানে বিদায়ের ঘন্টা বাজিয়ে আজ আবারও আপনাদের পক্ষ থেকে যিনি সম্মাননার পুরস্কার আপনার সম্মাননার ক্রেস্ট নিয়ে আপনাদের খিদমতে এতক্ষণ ধরে যিনি তাকরীর পর তানবীর রাখলেন হাফেজ মৌলানা মোহাম্মদ হুসাইন আল কাদেরী সাহিব কিবলা মুদ্দাজিল্লাহুল আলী নাদ পরিবেশন করলেন পাক পাকালি আসর থেকে কুদে শিল্পীরা এবং দীর্ঘক্ষণ ধরে আপনাদের খিদমতে আজকের মাহফিলের যিনি উপস্থাপনা করে যাচ্ছেন সুন্দরভাবে যিনি আপনাদের খিদমতে পরিচালনা করে যাচ্ছেন মৌলানা মোহাম্মদ ইমাম হুসাইন সাহেব সহ মঞ্চ উপবিষ্ট অপরাপর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ সমাজসেবক অত্র এলাকার সর্বস্তরের সুপরিচিত নেতৃবৃন্দ সমাজ এবং আজকের আজিমুশান নুরানি ঈমানি রূহানি মাহফিলে
আসলেন, বসলেন, কামলিওয়ালা নবীর শানে দুরুদ পাক পড়লেন, গৌসে পাকের ইয়াদগারি করলেন, আউলিয়ায়ে কেরামের ইয়াদগারি করলেন। সর্বশেষ অত্র এলাকায় যারা মাহফিলে আসেন, আপনাদের বাবা মা আত্মীয় স্বজন রিশতেদার যারা ইন্তেকাল করে মনামন টোনাটন কবরের মাটি মুখে নিয়ে অন্ধকার কবরে শুয়ে আমার আপনার দিকে আপনার সওয়াবের মুহতাজ হয়ে অন্ধকার কবরে শুয়ে আছেন, আই মুনিব মৌলা, আজকের এই দিনে তাদের অন্ধকার কবরকে আলোকিত করে তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানিয়ে দিন। আপনারা একটু আওয়াজ দিয়ে বলবেন না আমিন? আর একটু মোহাব্বতের আওয়াজ চাই, জোরে বলেন আমিন। সুতরাং আজকের এই আজিমুশান নুরানি ইমানি রুহানি মাহফিল থেকে উপস্থিত সামিঈনে ইজাম বারাদারানে দ্বীন মিল্লাত, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আল্লাহর দরবারে সিজদায়ে শুকর আদায় করছি, আল্লাহ কবুল করুক। আরো জোরে বলো। আপনারা প্যান্ডল ভর্তি এখন লুকে লুকারণ্য মানুষ হয়ে গেলে মানুষ আরো আসবে ইনশাআল্লাহ। এখন আপনাদের কাছে একটা জিনিস সরওয়ার কাদেরী চায়, আজকের মাহফিল কমিটির পক্ষ থেকে মানুষ যখন বেশি হয়ে গেলেন, আপনাদের একটু আপনাদের নিজ দায়িত্বে সুশৃঙ্খল এবং আমার নবীর মাহফিলের আদবটা চাই, আল্লাহ কবুল করুন। আপনারা যে যেখানে আছেন আদব নিয়ে বসেন। বিশেষ করে কতগুলো ছোট্ট বাচ্চারা আছে পিছন দিয়ে আপনার, ওরা পর্দার ভিতরে হাত দেখাইলে ওদের ভালো লাগে, এজন্য ওরা কিছু ট্রেনিংও দিচ্ছেন, এটাও একটু আপনারা মাথায় রাখবেন। সর্বোপরি আল্লাহর দরবারে সিজদায়ে শুকর আদায় করে আল্লাহ কবুল করুন। আমার নবীর দরবারে দরুদ এবং সালাম পেশ করছি, আল্লাহ কবুল করুন। तमाम আউলিয়ায়ে কেরাম যাদের মাধ্যমে আমরা দ্বীন মিল্লাত মাযহাব কোরআন সুন্নাহর এই যাবতীয় খিদমত আমরা পেয়েছি, সাহেবে ভিলায়াত কশফ ও কেরামত ওই মহান আল্লাহর ওলিদের কদমে বা আদব গোলামানা সালামি পেশ করছি, আল্লাহ কবুল করুন। যারা ওলি না, ওলির নাম দিয়ে ভণ্ডামি করে, ওলি না ওলির নাম দিয়ে পকেট পূজা করে, এই জাতীয় ওলিদের সাথে বন্ডদের সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কোন সম্পর্ক? একটু হাত তুলে বলবেন কোন সম্পর্ক? আরো জোরে বলুন কোন সম্পর্ক? সুতরাং যেখানেই ভণ্ড পাবেন সেখানেই পিটাবেন, যেখানেই ভণ্ড পাবেন সেখানেই পিটাবেন। পিটাইলে ভণ্ডদের পিটাইলে কোন সমস্যা? আরো জোরে বলুন কোন সমস্যা? আপনাদের শুকর আদায় করছি, যারা টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, দিমাগ দিয়ে, শ্রম দিয়ে আজকের মাহফিলকে আপনারা এত সুন্দর করে সাজাইলেন, আপনাদের শুকর এবং আদায় করছে এবং সঙ্গে মোবারকবাদ জানাই যারা অতিথি মহোদয়রা এসে আজকের মাহফিলকে আলোকিত করলেন, প্রত্যেকের তাশরীফ এই আগমনকে আল্লাহ কবুল করুক, জোরে বলুন আমিন। আমি একটা কোরআনে কারীমের আয়াত তিলাওয়াত করেছি, একটা হাদিসে পাক তিলাওয়াত করেছি। আল্লাহ যদি তৌফিক দিয়ে আপনারা যদি দোয়া করেন, এটা সার্বিক বিষয়ে আপনাদের ইনশাআল্লাহ বিজ্ঞানমূলক অনুবাদ থেকে শুরু করে ঐতিহাসিক আপনার আয়াতের তাফসীর যারা আছেন, মুফাসসিরিনে কিরাম যারা আছেন তারা কি বলেছেন, হাদিসের যারা ব্যাখ্যা করেছেন মুহাদ্দিসিনে কেরাম কি বলেছেন, এবং এই উভয় ঐতিহাসিক ভাবে আমার আপনার জন্য কি তথ্য দিচ্ছেন, সেজন্য আমি আজকে আপনাদের ঠান্ডা মাথায় বোঝাবার চেষ্টা করব। আমি একটা জিনিস চাই, সেটা হলো আপনারা লুকে লুকারণ্য হলেও ধৈর্যের সহিত আমাকে একটু সময় দিবেন, আমি ঠান্ডা মাথায় আপনাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করব। আল্লাহ কবুল করুক, জোরে বলুন আমিন। তো এখন দেখি আলহামদুলিল্লাহ একদম ফুল ফিল আপ হয়ে গেলেন, আর মাহফিল কমিটি হয়তো চেয়ার মনে হয় আপনাদের আরো লাগার সম্ভাবনা আছে। পিছন দিক দিয়ে আপনারা আর একটু ক্লিয়ার রাখবেন, আর পিছনে কিছু মানুষ দাঁড়ায় থাকলে একদম সামনের একদিকে কর্নারে সামান্য চেয়ার, দুই একটা চেয়ার আছে, সেটা ভরাট করে ফেলেন। দেখি আল্লাহ আমাদের কবুল করুক, জোরে বলুন আমিন। আর একটু মোহাব্বত নিয়ে বলেন আমিন। এই শোনো, এখানে যারা ছোট্ট বাচ্চারা বসেছো, তোমাদেরকে উদ্দেশ্য করে একটা কথা বলছি।
আজকে আমি তোমাদের কাছে যে আলোচনা করব এই আলোচনা থেকে তোমাদের কাছ থেকে আমি যারা ছোট এদের কাছ থেকে আমি আজকে ইন্টারভিউ নিব। মানে আমি কি ওয়াজ করছি, তোমাদেরকে কি বলেছি, এটা ইন্টারভিউ নিব। এখান থেকে যারা পাস করবে, একজন, দুইজন, তিনজনকে আমি পুরস্কার দিব। কি দিব? জোরে বলেন, কি দিব? পুরস্কার। সুতরাং বড়রা হাত তুলবেন না, যারা ছোট যারা আছে দেখি হাত তুলো, কারা কারা পুরস্কার নিতে ইচ্ছুক, কারা কারা পুরস্কার নিবা? সবাই নিবা? নামাও, হাত নামাও। সবাইকে ধন্যবাদ, ভেরি গুড দিচ্ছি। ধন্যবাদ দিলে বুঝবে না, মোবারকবাদ দিলে বুঝবে না, ভেরি গুড দিতে হবে। তো সেজন্য বলছি, শুনো, এখানে তোমাদের দায়িত্ব হচ্ছে ইন্টারভিউ। 1 নাম্বার হচ্ছে যেখানে আছো সেখানে আমার দিকে তাকাও, লুক এট মি, আমার দিকে তাকাও। এভাবে সুন্দর করে বসে থাকবে, কোনো ডানে বামে থাকাবে না, উচ্চ আওয়াজে কথা বলবে না। সুতরাং যখন দুরূদ শরীফ পড়তে বলবো উচ্চ আওয়াজ দিয়ে পড়বা, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বড় আওয়াজে পড়বা। এখান থেকে যারা 1, 2, 3 তাদের জন্য আজকে বিশাল পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং কেউ যদি কথা বলো, নড়াচড়া করো, তোমাদের পুরস্কার বাতিল হয়ে যাবে। কি হয়ে যাবে? সুতরাং তোমরা যারা পুরস্কারের জন্য এখন নিয়ত করেছো, দেখি কত সুন্দর করে ঠান্ডা মাথায় নড়াচড়া না করে বসে থাকো। আমরা সবাই কিন্তু এখান থেকে তোমাদের দিকে তাকাই থাকবো। আলহামদুলিল্লাহ বলে দেখি একটু দরুদ শরীফ পড়েন। এখন আমাদের পরীক্ষা চলবে। আল্লাহুম্মা এখানে কি আমাদের মা বোনদের জন্য ইয়া দেওয়া হয়েছে না? হ্যাঁ, মহিলাদের জন্য ইয়া দেওয়া হয়েছে। জোরে জোরে আল্লাহুম্মা মারহাবা ওয়া আলা আলিহি। এই আমি বড়দের জন্য পড়ছি না, যারা ছোট ছোট, মাশাআল্লাহ কি সুন্দর বদ্ধ হয়ে গেছো, আদর্শবান হয়ে গেছো। আল্লাহ কবুল করুক, আমিন বলো। দেখি সবাই মুখে মুখে বলো, আরে জন্ম আমার নবীর যোগে হলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর মারহাবা হতো, জন্ম আমার নবীর যোগে দুনয়নে রাসূল পাক, দুনয়নে রাসূল পাক দেখিলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যোগে। মারহাবা। আরে জন্ম আমার নবীর যোগে আশিত বেশি হাজিরাতে বেলালের মধুর আযান। সুবহানাল্লাহ বলো। আশিত বেশি হাজিরাতে বেলালের মধুর আযান, যে আযানে ছিল এমন প্রেম মুকিদ রহমান। এবার বলো, আরে দয়াল নবীর পিছে নামাজ। মারহাবা। আরে দয়াল নবীর পিছে নামাজ। আরো জোরে, দয়াল নবীর পিছে নামাজ।
নয়নে রসূল পাক দেখলে কেমন হতো, জন্ম আমার নবীর যোগে হলে কেমন হতো। আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা। আল্লাহ আমাদের কবুল করুক, জোরে বলুন আমিন। আমি আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে মাহফিলের ভাইদের সাথে প্রাথমিক 2-3-4 মিনিট এমনি কথা বলি, আপনারা একটু শুনবেন, জবাব দিবেন। যেহেতু বর্তমান প্রেক্ষাপট সার্বিক বিষয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে, সেটা হলো এই বাংলার জমিনে আমরা যারা কলমা পড়েছি সেটার অন্যতম উসিলা এবং মাধ্যম হলো আল্লাহর আউলিয়ায়ে কিরাম। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই আউলিয়ায়ে কিরামদের মাজারে পাকে কতগুলা উগ্রপন্থী ভাইরা ইসলামের নাম দিয়ে অনেক মাজার ভাঙছে, ঠিক কিনা? জোরে বলেন। আমি সেই দিকে যাচ্ছি না, আমি আগে আমার আত্মসমালোচনা করব। সেটা হলো বর্তমান আমাদের ভিতরে কিছু মাজার আছে, অনেকেই স্বপ্ন যুগে স্বপ্ন দেখছেন এই জায়গায় একটা মাজার হবে, ঠিক কিনা? বেশিরভাগ মহিলারা স্বপ্নগুলা দেখে থাকেন যে আমি স্বপ্ন দেখেছি এখানে একটা মাজার হবে। ইয়ানি অনেক স্বপ্ন যুগের মাজার বর্তমানে বিভিন্ন জায়গার মধ্যে আছে কি নাই? কথা বলেন, আছে কি নাই? তাদের কাছে আমার একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে আপনারা শুধু মাজার কেন বানবেন স্বপ্ন দেখেন? কেন আপনারা এই মুখ জায়গায় একটা মসজিদ অথবা অমুক জায়গায় একটা মাদ্রাসা বানতে হবে, এইরকম স্বপ্ন আপনারা দেখেন না? শুধু মাজার বাঁধার বিষয়টাকে স্বপ্ন দেখেন, মসজিদ নির্মাণ অথবা মাদ্রাসা নির্মাণ করবেন, এইরকম স্বপ্ন আপনারা কি দেখেন না? খবরদার, কোরআন সুন্নাহর বিপরীত ইসলামী শরীয়ত তরিকাত হাকিকত মারিফতের বাইরে এমন কোন স্বপ্ন চায় না যে স্বপ্নের মাধ্যমে দ্বীন মিল্লাত ইসলামের উপর আঘাত আসবে, ঠিক কিনা? হাত তুলে বলেন ঠিক কিনা? জোরে বলবো ঠিক কিনা? এক। দ্বিতীয় নাম্বার, আপনাদের খিদমতে আরেকটা জিনিস বলি। এখানে ইমাম শেরে বাঙ্গালা রহমতুল্লাহ আলাইহি, হুজুর গৌস মাইজভান্ডার শাহিন শাহী শ্রীকোট, বিশেষ করে আল্লামা ইমাম হাশিমি শেরে মিল্লাত মুফতি ওবায়দুল হক নেমি সাহেব, হুজুর আল্লামা প্রিন্সিপাল জালালউদ্দিন আল কাদেরী সাহেব কিবলা সহ অসংখ্য বড় বড় উলামায়ে কেরাম ছিলেন। কিন্তু 12 মাসে 13 পূজা করেন আমার সনাতন ধর্মীর ভাইরা। ওদের কোন একটা প্রোগ্রামে আমাদেরকে মোনাজাত করার জন্য দাওয়াত দিছে? কথা বলে না? আশ্চর্য লাগে, কথা বলেন না? দাওয়াত দিছে? যাওয়া আমাদেরকে এখানে কোন ধর্মীয় কিছু সংস্কৃতি আমার পালন করার সুযোগ দিয়েছে? দেয় নাই। কেন দিবে? যার ধর্ম সে স্বানন্দে পালন করুক। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় হলো আমাদের ভিতরে অনেক কিছু মুসলিম ভাই আছেন, উরুসের নাম দিয়ে বা ইসলামী সংস্কৃতির নাম দিয়ে সারা রাত যেই কোনো একটা জিকিরের নাম দিয়ে অথবা উরুসের নাম দিয়ে আমার সওয়াবের নিয়তে
অনেক বিধর্মী ভাইদেরকে আমার ইসলামী জলসায় সে দাওয়াত করে সে গভীর রাত পর্যন্ত বাবা মোহসেন ওলিয়ার গান করে, ঠিক কথা বলেন। সে আপনি যদি এত ভালোবাসেন আল্লাহর ওলিকে, ইসলামকে এত যদি ভালোবাসেন, তো আপনি কলমা পড়ে দেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। পড়ে না, কিন্তু সারা রাত এইরকম কালাম করে আমরা মুসলমানরা বসে শুনি সওয়াবের নিয়তে। কেন ভাই? কোরআন সুন্নাহর আলোকে আপনি কি জানেন না ইন্নামাল মুশরিকুনা নাজাসুন? এরা সারা রাত যদি কিছু করে, সেখান থেকে মুসলমানের জন্য ঈমান আমলের দিক দিয়ে কোনো বেনিফিট আসবে? জোরে বলুন, কোনো আসবে? তো আমরা সেটা করি, তো এর ভিতরে কি আমার কোন ইসলামের অনুমোদন আছে? তো আমি মুসলমান, ইসলাম আমাকে অনুমোদন দেয় নাই, এই কাজ আমরা কেন করব? 3 খিদমতে আরজ করি। এইরকম অনুষ্ঠানে, একই অনুষ্ঠানে আজকের এই প্রোগ্রামের জন্য 1-2 মাস আগে দাওয়াত দিয়েছেন। আমি বলছি ভাই, আল্লাহ যদি তৌফিক দে আসবো। হায়াতের জন্য দোয়া করেন, রিজিকের জন্য দোয়া করেন। যদি আল্লাহ তৌফিক দে, ইনশাআল্লাহ আপনাদের খিদমতে আসবো। দায়ীর যখন দায়িত্ব নিলাম অবশ্যই আসবো। কিন্তু আমি আজকে এই তারিখে এখন ওযু কালাম সেরে পবিত্রতা অর্জন করে নামাজ পড়ে স্টেজে বসেছি। সুবহানাল্লাহ বলেন। কিন্তু আমরা যারা মুসলমান সমাজ, এইরকম হাজার ইসলামী সংস্কৃতির নাম দিয়ে আমরা যুবক মুসলমানরা বসে থাকি। কতগুলা আমাদের মা বোন জাতির, কতগুলা মহিলা সেই স্টেজে সে সারা রাত পুরুষের ভিতরে গান করে, ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন, আরো আওয়াজ দিয়ে বলেন। ওই মহিলা সে আমাকে সারা রাত কালাম শোনায়, আমরা সবাই মিলে তার দিকে হা করে বসে থাকি এবং রাত ওদের কাছে শরীরের দিকে টাকা নিক্ষেপ করি, যার যা মন চায়। পরের দিন এটা আমরা চলমান সময়ে নাম দিই, এটা ইসলামী উরুস বা অমুক বা জিকির বা অমুক, এটাই নাম দিই। কিন্তু এই সমস্ত জিনিসগুলা যখন আমরা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের পক্ষ হয়ে ময়দানে কথা বলতে আসলে, লাইভ দিলে বা কথা বললে, বলে আজকে এখানে জিলাপি হোর আসবে, শিরিকি আসবে, বেদাতি আসবে, এই জাতীয় ঠেক লাগিয়ে আমাদের মূল যেটা ফাউন্ডেশন সেটার উপর ঠেক লাগাই নষ্ট করে দেয়, ঠিক কিনা? আরো জোরে বলুন, ঠিক কিনা? সুতরাং আমরা তো আজকে না, বিষয়টা আজকে না, আমরা আমাদের পূর্ব থেকেই আমরা এটার বলে আসছি যে বন্ডের সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নাই। এখন মেয়ে যেটা আসছে, যেখানে একজন মেয়ে আল্লাহর ঘরে যাইতে গেলে তার যাতে মুহরিমাত লাগবে, তাকে বিয়ে করা হারাম, ওই জাতি একজন মহিলা তার মুহরমাত নিয়ে সব মক্কায় যাবে, মদিনায় যাবে, হজে যাবে। কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, ওই রকম ইসলামী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সারা রাত গান করার জন্য আমার ওই মুসলমান পরিচয়ে মা বোন এখানে চলে আসে। হাই দুঃখ, আল ইয়াজু বিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের মাফ করুক। জোরে বলুন আমিন। আরো জোরে বলুন আমিন। এই জাতীয় গর্হিত কাজের সাথে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সাথে কোনো সম্পর্ক, আরো জোরে বলুন, কোনো সম্পর্ক। রাত গভীর করছে না, আরেকটা প্রশ্ন বানাই দিই, প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছি। কেউ যদি থাকেন প্রশ্ন করবেন, 1 না 1000 প্রশ্ন করবেন। এখানে প্রশ্নের জন্য চিন্তিত না, কোরআন সুন্নাহর আলোকে 1000 প্রশ্ন করবেন। এটা নিয়ে কেউ ইনশাআল্লাহ সরওয়ার কাদেরী চিন্তিত না। যদি কোরআন সুন্নাহয় থাকে, আপনাকে আল্লাহ লালন করার তৌফিক দান করুন। আরো জোরে বলেন,
আর যদি বিরোধিতার খাতিরে যদি বিরোধিতা করেন সেখানে আমার কিছু করার নাই। ইকরা কিতাবিকা বিনাফসিকাল ইয়াউম, কিয়ামতের ময়দানে আপনি আপনার কিতাব পড়বেন, আমি আমার কিতাব পড়ব। যার আমলনামা নেই সে আল্লাহর দরবারে হাজির হবে, ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন না। ভয় লাগে, শরম লাগে না? একটু জোরে বলেন না। আল্লাহ আমাদের হেফাজত করুক, জোরে বলুন আমিন। একটা প্রশ্ন শিখাই দিচ্ছি, প্রশ্নের উত্তর। এই প্রশ্নের উত্তর আপনারা সদা সর্বদা রাখবেন। এটা সম্প্রতি বিভিন্ন জায়গায় প্রশ্নটা উত্থাপিত হচ্ছে, বলে আমরা বাবার এইভাবে মাজারটা ভাঙিয়ে দিচ্ছি, বাবা কোনো কথা বলে না, ঠিক কিনা? বলছে কিনা? বাবারে এইভাবে মারতেছি, বাবা কথা বলে না। বাবার ওয়াল ভাঙিয়ে দিছি, কথা বলে না। ছাদ ভাঙিয়ে দিছি, কথা বলে না। বাবা কই? তোমরা বাবার দরবারে যাও, বাবাকে বলো না, বাবা তো কোনো কথাই বলে না। এরকম বলছে, আছে কি নাই? ভাই, বাড়াবাড়ি ইসলামে নয়। লা ইকরাহা ফিদ্দীন, ক্বাদ তাবায়্যানা আর-রুশদ মিনাল গাই। ইসলামে ভাড়াবাড়ি কারো জোরপূর্বক কিছু গর্দান চেপে ধরা যায় না। ইসলাম হচ্ছে সুন্দর একটা ধর্ম, জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। কি বলতে চাই? আমি মাজার ভাঙতে গেলাম, বাবা কথা বলে না। আরে ফিলিস্তিন, ইরাক, সেসনিয়া, বসনিয়া, কাশ্মীর, অসংখ্য দেশে, সর্বোপরি ভারতবর্ষে ভাবুরি মসজিদ আপনার ভাঙ্গা আছে। এগুলা কারগর, কথা বলি না। আরো জোরে বলেন, কারগর। এগুলা কারগর। আল্লাহ আপনি কই? আপনার গড়গুলা ভেঙে দিচ্ছে, আপনি দেখছেন না? আপনি কোথায়? বলে খোদা হর জায়গা মৌজুদ है। আল্লাহ প্রত্যেকটা জায়গায় মৌজুদ, সুবহানাল্লাহ বলে। আরো জোরে বলে। তো আমি এখানে ঝগড়া করব, উনি আমাকে শক্তি দেওয়ার জন্য আসলেন, উনি নিজে হাঁটতে পারে না, তুমি আমাকে কি শক্তি দিবে? ওনাকে তার দরকার নাই, আরো ওনাকে সেভ করতে আমার কষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ আপনি মওজুদ আছেন, ভালো কথা। এই যে এগুলা করতেছে, আপনার শক্তি নাই বলে, ইন্নাল্লাহা আলা কুল্লি শাইইন কাদির, সুবহানাল্লাহ বলে। আরো জোরে বলেন, শিক্ষিত সমাজ। আল্লাহ হর চিজ पर কাদের है, সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ প্রত্যেকটা কাজ সর্বশক্তিমান। এখানে আল্লাহকে দুর্বল বাবার কোন সুযোগ, জোরে বলুন, দুর্বল বাবার কোন সুযোগ। আল্লাহ ইন্নাল্লাহ আলা কুল্লি শাইইন কাদির, আপনি খোদা হর জায়গা মौजूद है। এত কিছু করার পরেও উনি না শাহজালাল, উনি না বাবা শাহফরান, উনি না বাবা, কিন্তু ওনাকে অনেক ট্যাগ লাগানো হচ্ছে ভাই। কিন্তু যে কলমা আমরা পড়েছি, সুরমা নদীতে ছিল না পারাপারের জন্য, হযরতে শাহজালাল ইয়ামিনী রাহমাতুল্লাহ আলাইহি যাই নামাজ বিছাই দিয়ে পার থেকে ওপার হয়ে গেল, জোরে শাহজালাল বাবা আপনার বাড়ি কই? বাংলাদেশে। বলে না, কই? বলে আমাকে ইয়েমেনি বলে না। বলে কেন আসছেন? বলে আমি আসছি একমাত্র কলমার দাওয়াত, আমার নবীর মিশন নিয়ে, জোরে বলে। আরো জোরে বলে। কথা হচ্ছে আমার মাথায় উকুন হয়ে আছে, এই জন্য আমি গর্দান কাটায় ফেলে দিব না। হ্যাঁ, আল্লাহর ওলিকে ব্যবহার করে কেউ যদি ওই জাতীয় ইসলামিক কাজ করে চলেন সবাই মিলে, কিন্তু ওই মহান আল্লাহর যারা এত কষ্ট করে ইসলাম নিয়ে এসেছেন, এদের সাথে লজ্জিত বিষয় ব্যবহার করা, আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দান করুক, জোরে বলুন আমিন। তো কি বলছি, বাবা বাবা কথা বলেন। তো আল্লাহ আপনি কেন কিছু করতেছেন না? বলে শুনো, ওয়া মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহ ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরিন। আপনারা মুখে মুখে বলেন, ওয়া মাকারু ওয়া মাকারাল্লাহ ওয়াল্লাহু খায়রুল মাকিরিন। কেউ যদি আল্লাহর সাথে কিছু করতে চায় কালফিটগিরি,
বা জোরপূর্বক কিছু করতে চায়, আল্লাহ আমার আল্লাহ সহজে তাকে এত সহজে উত্তর দেয় না। বলে বান্দা তুমি যেই পন্থা দিয়ে আমার সাথে মোকাবেলা করতে আসছো, সময় এবং সাপেক্ষ দুইটা যখন এক হয়ে যাবে, তখন আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার জন্য একটা বিশাল উত্তম জবাব আনসার তোমাকে দেওয়া হবে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এখন দিব না, দেওয়ার সময় হলে দিব, একটু ধৈর্য ধরো। সুবহানাল্লাহ বলুন। তো এক থেকে কি পাইলেন? আরে কিছু বিষয় আছে। একজন সম্মানী মানুষকে যদি আপনি রাস্তায় ধরে তার সম্মান হানি করেন, আশেপাশে কেউ নাই, ওনাকে যদি বলে ওনার সম্মান হানি করলে কিছু আসা যায় না। আপনার কাছে সম্মান যদি থাকে, ওনাকে যেমন করছেন, যে কোনো সময় আপনারটা চলে যাইতে পারে, এর মধ্যে কোনো সন্দেহ, আরো জোরে বলুন সন্দেহ। সর্বোপরি নোট সাবস্টেন্সমূলক কথা হচ্ছে, আপনারও গাড়ি আছে, আমারও আছে, ইনারও আছে। যদি আমি ওনাকে বলি স্যার মারেন, সভাপতি সাহেব এই ইটটা একটু আমার গাড়িতে মারেন, উনি ইট হাতে নেওয়ার পরে গাড়িতে মারার আগে খেয়াল করবে, যেহেতু উনি একজন গাড়ির মালিক, বলে এটা কোনটা কি রকম সব জানা আছে, কি করে মারি, উনি মারবে না, যেহেতু ওনার একটা গাড়ি আছে। আর যদি 50-100 টাকার টোকার হাতের মধ্যে দিয়ে যদি একটা পাথর তুলে যদি 100 টাকা তুলে দেন, সে দেরি করবে না, গিয়া মাইরা আপনাকে এসে বলবে স্যার কাম তো শেষ করে দিলাম, টাকা দিয়ে দেন। ঠিক কিনা? আরো জোরে বলেন। সেজন্য ইসলাম খুব সুন্দর মানবতার ধর্ম, সুন্দর বিদায় রাসূল পাক এবং তান সাহাবাগণ আরব বিশ্বে হওয়ার পরেও হাজার ছিল না তরি, ছিল না নৌকা, ছিল না উড়োজাহাজ, ছিল না এরোপ্লেন, কিছুই ছিল না। ওরা নিজ কষ্ট করে জায়গায় জায়গায় গিয়ে নারে তাকবীর, নারে রিসালাত, তাওহীদ রিসালাতের স্লোগান দিয়ে, বেলায়েত দিয়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে আজ আমরা মুমিন দাবি করার সুযোগ আছে। আল্লাহ কবুল করুক। জোরে বলুন আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। আচ্ছা, আমি যা কথাগুলা বললাম এগুলা আপনাদের স্মরণ থাকবে? জোরে বলুন স্মরণ থাকবে। এগুলা সামাজিক ভাবে আপনারা আগায় যাবেন ইনশাআল্লাহ। দেখবেন আজকে না, আজীবন পর্যন্ত এক একটা না এক একটা সমস্যা সৃষ্টি হবে, এটার মোকাবেলা থাকবে। হাদিসে পাক বুখারী শরীফ, মিশকাত শরীফ, যেটা ফিতনার অধ্যায় আছে, এটা যদি আপনারা পড়েন, রিসার্চ করেন, দেখবেন কিয়ামত পর্যন্ত চতুর্মুখী এক একটা ফিতনা আসবে। কিন্তু আল্লাহ যারা আহলে হক, এদের মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত আমার মুনিব সত্যকে, দ্বীন ইসলামকে জয়ী করে রাখবেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার আপনাদের শেষ আমি একটা আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। যেহেতু 12 বছর পূর্তি উদযাপন করছেন, এক দ্বিতীয় নম্বর পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। দেখি মাশাআল্লাহ সুন্দর করে, আমি বেশি খুশি হচ্ছি। আমি কিন্তু কথা বলার সময় ছোট্ট বাবুদেরকে দেখছি কত সুন্দর আরামে বসে আছে, এই জন্য আমরা সামান্য সময় নিশ্চিত হয়ে গেলাম। এই বাবুদেরকে যদি আমরা পারিবারিক ভাবে সুন্দর উপযুক্ত এদেরকে মনমাফিক শিক্ষা দিলে আমার ছেলেরা কখনো পথভ্রষ্ট হবে? বাবাকে মানবে, আম্মাকে মানবে। যদি বাবা মায়ের কাছেই যদি সে আদর্শ না থাকে, ছেলেরা থাকবে শিখবে কোত্থেকে? আজকের যা প্রমাণ দিল, আল্লাহ কবুল করুক। জোরে বলুন আমিন। চলেন কোরআনের আয়াত এবং হাদিসের আলোকে আমরা সামনের দিকে অ্যাডভান্স হই। দুরূদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা জোরে জোরে ওয়াইলালে সাইয়্যিদিনা, ये खुदा शाहिदी किस्मत का सिकंदर है, जो सरवर आलम का मिलाद मनाता
हैं। अल्लाहुम्मा वाला ले सहीदीना। तनकीद नबियों पर इब्लीस का शीवा है, तो फानवी बिदाती का शैतान उड़ाते हैं। अल्लाहुम्मा वाला ले सहीदीना। আল্লাহ কবুল করুক, জোরে বলুন আমিন। এখানে শিক্ষিত সমাজ আছেন অগণিত, আমি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে ইনশাআল্লাহ। আমিও খুব অনুধাবন করছি, আপনারা ঠান্ডা মাথায় আমার কথাগুলো রিসিভ করছেন। একটা প্রশ্ন করি, আচ্ছা ঈদ মিলাদুন নবী কাকে বলে আপনারা কে জানেন? এক মিনিটে একটা কথা কে বলতে পারবেন? শুধু এক মিনিটের ভিতরে আসলে ঈদ মিলাদুন নবী এটা কি? কারণ এটাকে কেউ শিরিক বলছে, কেউ বেদাত বলছে, কেউ বলছে ছিল না, কেউ বলছে আছে, যে যেরকম মন চায় সেরকম বলছে। আসলে ঈদ মিলাদুন নবী এটা কি? আমি এক মিনিটে বলে দিচ্ছি, আপনারা একটু ঠান্ডা মাথায় শুনুন। 570 খ্রিস্টাব্দে 12 রবিউল আউয়াল শরীফ সোমবার সুবে সাদেক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার যত নিয়ামত আছে সমস্ত নিয়ামতের নিয়ামতে উজমা নিয়ামতে কুবরা মহান নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে 570 খ্রিস্টাব্দে মা আমেনা হয়ে এই উম্মতকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার জন্য, মুক্তির জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিয়ামত স্বরূপ আমাদেরকে দান করেছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এই দান করার পরে আল্লাহ আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছেন, বান্দা কোরআন এবং আমার নবীকে পেয়ে তোমরা খুশি হবে, বেজার হবে? বলো খুশি হবে, বেজার? আরো জোরে বলুন, খুশি হবে, বেজার হবে না। তো খুশি হয়ে আমি আল্লাহর দরবারে আমার নবীকে পাওয়ার পরে, নবীকে পেয়ে উম্মত তোমরা আমি আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করবা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো শুকরিয়াটা কেমন করে করব? বলে খুশির মাধ্যমে করবেন। কোথায় আছে? বলে কোরআনে কারীমে আছে। প্রজ্ঞাপনটা কোথায় আছে? কোরআনে কারীমে। আল্লাহ বলছেন, বলে কুল বিফাদলিল্লাহি ওয়া বিরহমাতিহি ফাবিযালিকা ফালইফরাহু ওয়া রাহমাতু রাব্বিকা খায়রুম মিম্মা ইয়াজমাউন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ, তো আমরা যদি নবীকে পেয়ে আপনার দরবারে খুশি উদযাপন করি, সেটা কি শিরিক হবে না বেদাত হবে? আল্লাহ বলে শিরিকও না বেদাতও না, এটা আমি আল্লাহর দরবারে তোমরা যা খুশি করো, যা নিয়ামতের শুকর আদায় করো, সমস্ত সবগুলা এক জায়গায় করলে পরে এই খুশিটা, এই খুশির সাথে ওগুলা তুলনা করা হবে না। মূলত এটাই হচ্ছে একটা বড় নিয়ামত। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। তো সেই কারণে আমরা সবাই মিলে মিলাদের মাধ্যমে, এবং রাসূল পাক আগমন করেছেন সৃষ্টির শুরু থেকে আমার নবীকে নিয়ে আল্লাহ যা সময় সাপেক্ষ নিয়ামত প্রকাশ করেছেন, ওই আমার নবীর ওই নিয়ামত গুলাকে মানুষের কাছে প্রকাশের মাধ্যমে, জিকিরের মাধ্যমে, তাসবিহের মাধ্যমে, রাসূল পাকের মিলাদের মাধ্যমে, কিয়ামের মাধ্যমে, দুরুদের মাধ্যমে, সালাতের মাধ্যমে সবাই আমরা একত্রিত হয়ে আল্লাহর দরবারে সম্মিলিতভাবে এই নিয়ামতকে স্মরণ করে খুশি উদযাপন করার নামটা হলো মূলত মিলাদুন নবী। সুবহানাল্লাহ বলুন।
এই জিনিসটা হলো মূল। এটাকে কেউ বুঝে না বুঝে শিরিক বলছে, কেউ বেদাত বলছে, যার যা বলছে তা বলছে। সুতরাং আল্লাহ আমার রাসূলকে কি বলেছেন দেখিয়েন। আল্লাহর বলার ভিতরে যারা কোরআন শিক্ষা জানেন, আমার কথাটা একটু ব্রেইনে রাখবেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। সুবহানাল্লাহ বলেন। অনুবাদ করছি। আমার রাসূল বলছে আল্লাহ বলছেন, রাসূল আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। সুবহানাল্লাহ। কার জন্য? বিশ্ববাসীর জন্য রহমত স্বরূপ। আল্লাহ সেখানে হিন্দু ভাইরা থাকবে বলে হ্যাঁ থাকবে, খ্রিস্টান ভাইরা থাকবে বলে থাকবে, মজুসি থাকবে বলে থাকবে, সাম্মা থাকবে বলে থাকবে, জুম্মা থাকবে বলে জুম্মাও থাকবে। এক বাক্যে পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে আমার নবীর রহমত থেকে কেউ খালি থাকবে? এটা হচ্ছে ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। এটা বলছেন সমস্ত বিশ্বের জন্য। কিন্তু এখানে যারা শরীয়তের যদি কেউ আলেম থাকেন, একটা আমরা আলিম ক্লাসে ইন্টার ক্লাসে একটা কিতাব পড়াই, এখানে যেটা আম এবং হাসের বহস আছে, এখানে একটা আম খুসা আনহুল বাস আছে। এটার সিস্টেমটা কি জানেন? সমস্ত বিশ্ববাসী থেকে আল্লাহ কিছু বান্দাকে বাছাই করে নিলেন। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। মানে দুধ থেকে সানা, দুধুত্তুন কি লেলি সানা নিয়েছেন। কিভাবে নিল? সমস্ত বিশ্বজগৎ থেকে একটা জাতকে আমার আল্লাহ নির্ধারণ করে নিলেন এবং তাদের নাম রাখলেন মুমিন। জোরে বলুন, আরো জোরে বলেন না। কিরাম রাখলো? মুমিন। বলে মুমিন নাম রাখার পরে আল্লাহ বলছেন, বলে লাকাদ মান্নাল্লাহু আলাল মুমিনিন ইয বা'আসা ফীহিম রাসূলা। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার আল্লাহ এই কথা বলে নেই যে আমি বিশ্বের মুসলমানদের উপর রাসূলকে কিন্তু রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। এই কথা বলার পরে কিন্তু এখান থেকে স্পেশালিস্ট একটা গুরুকে মুমিন যারা তাদেরকে বের করে আমার আল্লাহ বলছেন, ও মুমিন বান্দা, আমি আমার মাহবুব নবীকে তোমাদের মাঝে দান করে তোমরা যারা মুমিন, আমি তোমাদেরকে বড় ইহসান করেছি। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু বিশ্ববাসীকে ইহসান করেছেন এই কথা বলে নাই, বলেছেন রহমত বলেছেন। কিন্তু যারা মুমিন তাদেরকে আল্লাহ রাসূল দিয়ে ইহসান করেছেন। সুতরাং আমার রাসূলকে পেয়ে যারা মুমিন তারা খুশি মানাবে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ আমাদের বোঝার তৌফিক দিন। জোরে বলুন আমিন। সরওয়ার কাদরি একটু বলবেন, এই রাসূলকে পেয়ে মুমিন যারা আমরা আজকে ঈদ মিলাদুন নবী পালন করছি, তো আপনাদের খিদমতে আরজ করছি, এমন কোন ইতিহাস আছে যে রাসূল আসার পরে খুশি উদযাপন করেছেন, রাসূলের আগমনে খুশি উদযাপন করেছেন, রাসূলের আগমনে ঈদ মিলাদুন নবী করে রাসূল পাকের আগমনকে স্মরণ করেছেন? এইরকম কোন ডকুমেন্টস কোরআন সুন্নাহর আলোকে আপনার কিচ্ছা কাহিনী দিয়ে বললে শুনবে না, সঠিক তথ্যের আলোকে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে ওই রকম আছে? আমি হাত তুলে বলছি কোরআন সুন্নাহয় অসংখ্য আপনার এই ডকুমেন্টস আছে। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ।
আপনাদেরকে সে সাবমিট করছি। আমি যে আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি এটার সাথে মিলাদুন নবীর সাথে তাজিমের সাথে সব আপনারা মিলাই একদম লাস্টে গিয়ে যখন সাবস্টেন্স তৈরি করব আপনারা ইনশাআল্লাহ পেয়ে যাবেন। এখানে যারা 1 ঘন্টা কোথাও বসে থাকে না ওইরকম গুরুত্বপূর্ণ মানুষ স্টেজে বসে আছে, সুতরাং সময়ের দিকে লক্ষ্য রেখে বেশি কথা বলবো না, মূল কথার পয়েন্টে গিয়ে ইনশাআল্লাহ সার্ভ করব। আল্লাহ আমাদের আমল করার তৌফিক দিন। আরো জোরে বলেন না আমিন। আর একটু চিৎকার দিয়ে বলেন আমিন। আচ্ছা বলেন, রাসূল আমরা এখানে আসার পরে রাসূলকে আপনারা যেভাবে আজকে মিলাদে মুস্তাফার মাধ্যমে স্মরণ করছেন ঠিক যুগে যুগে কালে কালে ওইভাবে স্মরণ করে আসছেন। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। সাহেবার দেখি একটু মোহাব্বত নিয়ে বলেন, আরে মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরতি কি বিনা, মদিনার গোলামি। একটু সবাই হাত তুলেন, আরে মদিনার গোলামি আমায় দে ও হযরতি কি বিনা, মদিনার গোলামি। আল্লাহুম্মা মাওলানা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি। আরে স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাই না, চরণ ধুলিয়ে কামনা, স্বর্ণ চাঁদি রূপা চাই না, চরণ ধুলিয়ে কামনা, আর বাঙ্গা তকদীর জোড়া লাগাই দে ও হযরতি কি বিলা, মদিনার গোলামি। মোহাব্বত নিয়ে জোরে জোরে আল্লাহুম্মা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। এবার আমার ছোট্ট বাবুরা বলো, একটু করে তোমাদেরকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। আমার বাবুরা মুখে মুখে বলো, আমার রাসূল কয় খ্রিস্টাব্দে আসলেন? আরো জোরে সুরে বলুন না, কত খ্রিস্টাব্দে আসলেন? মারহাবা, 570 খ্রিস্টাব্দে আসলো। কোন জায়গার মধ্যে আসলেন? বলে মক্কা নগরীতে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। কত খ্রিস্টাব্দে আসলো এবং কোন জায়গায় আসলো? এবার একটু করে বলেন, আপনার কার মাধ্যম দিয়ে আসলেন? আম্মা জানের নাম হলো মা আমেনা। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আর একটু চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই জগৎবাসীর 570 খ্রিস্টাব্দে 12 রবিউল আউয়াল শরীফ সোমবার সুবে সাদেকের সময় সুবে বাহারা যখন চলতে লাগলেন, ও আমার লোকের লোকারণ্য মুসলিম ভাইরা, কি জানি কোন সাবমিট করতে লাগলাম, কোন ডকুমেন্ট দিতে লাগলাম, একটু করে ব্রেইনের মধ্যে রাখবেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর একটু চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এবার বলতে লাগলাম, খেয়াল করবেন, 570 খ্রিস্টাব্দে 12 রবিউল আউয়াল শরীফ আপনার সুবে বাহারা আরম্ভ হবে। রাত গভীর হলো। আপনার বর্তমান যেটা খানায়ে কাবা, আল্লাহর ঘর যেটা খানায়ে কাবা আছে, ওই সময়ের মধ্যে যিনি মতওয়াল্লি ছিলেন ইনি ছিলেন আব্দুল মুত্তালিব। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আরেকটু সবাই সুবহানাল্লাহ আওয়াজ দেন। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ।
হযরতে আব্দুল মুত্তালিব বলতে লাগলেন, আজকে মিলাদুন নবীর মাধ্যমে আপনার দারোগাহাট এইভাবে কত সুন্দর করে আপনার লাইটিং করে নিলেন, আপনার প্যান্ডেল করে নিলেন, লোকের লোকারণ্য মানুষের আগমন করতে লাগলেন। ও ভাই, কলবের মধ্যে কি নিয়ে আসলেন? বলে সরওয়ার কাদেরী যাই বলেন না কেন, যাই শুনান না কেন, শুধু মাত্র কলবের মধ্যে একমাত্র আমার কামলিওয়ালা নবীর প্রেম মওজুদ। আরো চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এবার নবীর প্রেমের যখন জোয়ার পেয়ে গেলাম, এবার নবীর প্রেমের তুরি যখন চাটতে লাগলাম, শুনবেন জগতের মানুষ আমার নবীর দাদা জান বলতে লাগলেন, ওই 570 খ্রিস্টাব্দে 12 রবিউল আউয়াল সোমবার সুবে বাহারার আগে আমি আব্দুল মুত্তালিব যখন বের হলাম, আপনার ঘর থেকে বের হওয়ার পরে দেখলাম আজকে কেমন জানি কেমন কেমন লাগে, আপনার জগৎ কেমন জানি সুন্দর হয়ে গেল, আপনার সুন্দর ডেকোরেশন হয়ে গেল, যেই দিকে তাকাই সেই দিকে সুন্দর লাগতে লাগলেন। ও মাস মহাবন্ড শুনতে লাগলেন, আপনারা একটু কর্ণপাত করবেন। তখন মা আমেনা আপন হুজুরার মধ্যে আছে, কিন্তু আব্দুল মুত্তালিব বলতে লাগলেন, হঠাৎ করে এমন কেমন অবস্থা হলো, এই কারণে একটু করে তাকাইলাম, আজকে কেমন জানি এত কেন আলো, এত কেন আলো হয়ে গেল। একটু করে চাঁদের দিকে তাকাইলাম, তখন দেখতে পাইলাম 12 তারিখের চাঁদ এমন আলো দিতে লাগলো, আপনার 15 তারিখ পূর্ণিমার চাঁদের মতন এমন সৌন্দর্য আলো দিতে লাগলেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। এরপরে দেখলাম আমি যখন কেমন জানি সুবে বাহারের মধ্যে আপনার এমন বাতাস আসতে লাগলেন, চতুর্দিকে বাতাস যখন আসতে লাগলেন, আমি খাজা আব্দুল মুত্তালিব কি করলাম, ওই বাতাসগুলা যখন আপনার যখন নাকে লাগতে লাগলেন, তখন দেখতে লাগলাম একের পর এক এত সুন্দর মধুর সুন্দর খুশবু বাতাস, যেই বাতাসের মধ্যে আমার আল্লাহর কুদরতের জান্নাতের নেয়ামতের বাতাস আসতেছে। আরো জোরে সোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এখন বাতাস আসতে লাগলো, এখন বাতাসগুলা নিলাম, এবং বাতাসগুলা নেওয়ার পরে দুনিয়াদারির অবস্থা যখন পরিবর্তন হয়ে গেল, একটু করে জমিনের দিকে তাকাইলাম। ও আপনার আমার ভাইরা শুনুন, জগতের মানুষ জমিনের দিকে তাকাইতে দেরি নাই, তখন দেখতে পাইলাম ওই দিনে ওই সময়ে ইহতাজ্জাতিল আরদ, আল্লাহ আপনার জমিনগুলা কেমন জানি আপনার আনন্দ উল্লাস দিয়ে আমার আল্লাহর কুদরতের জমিন নাচতেছে। আরো জোরে সোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। কিরে এবার কতগুলা পয়েন্ট খেয়াল করবেন, আপনার আলো বেড়ে গেল, বাতাস খুশবুদার হয়ে গেল, আপনার কেমন জানি আপনার জমিনগুলা খুশিতে নাচতে লাগলেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। সেজন্য এইভাবে বলা হয়, ছোট্টদেরকে আমি বলবো না, সাথে থাকবো, আরে পশু পাখি বিকলতা মানবার দানব নারাইরি সালাত দিহি করতেছে সব। সুবহানাল্লাহ বলো, আরো জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আরে পশু পাখি বিকলতা মানবার দানব নারাইরি সালাত দিহি করতেছে সব। আরে সেই উৎসবে দোলনা দোলে, সেই উৎসবে দোলনা দোলে নূরের বাতাসে, আজি ঈদে মিলাদুন নবীর জুলুস চলতেছে, আজি ঈদে মিলাদুন নবীর মাহফিল চলতেছে। আল্লাহুম্মা ওয়ালা আলি সাইয়্যিদিনা।
এবার বাইরে শুনুন, আমার কামলিওয়ালা নবীর দাদাজান আব্দুল্লাহ কি করলেন এবং নিষিদ্ধ হয়ে গেলেন। ও মুনিব, আজকে মক্কার জমিনে আল্লাহ পরিবর্তন হয়ে যাবে, আল্লাহ সমস্ত সব গুনাহ পরিবর্তন করবেন, আপনার নেয়ামত দিয়ে ভরপুর করবেন। এই কারণে আমার খাজা আব্দুল মুত্তালিব কি করলো, একটা জারু নিলেন, জারু নেওয়ার পরে আল্লাহর ঘরের মতোয়াল্লি ছিলেন, আল্লাহর ঘরেই চলে গেলেন। ও আল্লাহর ঘরে চলে যায় কেন? আজকে মহান আল্লাহ নিয়ামত দান করবেন, জগৎকে নিয়ামত দিয়ে সয়লাভ করবেন। এই কারণে দেরি না করে উনি একটা জারু নিয়ে আল্লাহর ঘরের দিকে যখন গেলেন, তখন যাওয়ার পরে আপনার ওই দারোগাহাট ইমরান বাইলাইন, ও আমার মুসলিম ভাইরা খেয়াল করবেন, মুমিন ভাইরা খেয়াল করবেন, খাজা আব্দুল মুত্তালিব দেখলেন কি জানেন? আল্লাহর যে বর্তমান খানায়ে কাবা আছে, যেটা বর্তমান আল্লাহর ঘর আছে, এই আল্লাহর ঘর আপনার সোজা দাঁড়াই নাই, এইভাবে সোজা ভাবে নাই। ও আল্লাহর ঘর কেমন দেখলেন? হযরতে আব্দুল মুত্তালিব দেখলেন আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবা এইভাবে ঝুঁকে গেল, আপনার সোজা থেকে ঝুঁকে পড়লেন। হযরতে আব্দুল মুত্তালিব দুনো চোখের পানি চড়লো এবং আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবাকে ডাক দিল, ও আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবারে, তোর কোন কুটির টেম্পার চলে গেল, তোর কোন ওয়ালের টেম্পার চলে গেল, আল্লাহর গড়লে এইভাবে কেন তুই ঝুঁকে পড়লি? বল না, আপনার এইভাবে কেন ঝুঁকে পড়লি? বর্তমান আমার এই বরকার ভ্রমণে আরববাসীর ভিতরে এমন কোন মানুষ রেডি নেই, তুমি পরে গেলে সংস্কার করবে অথবা সুন্দর করে বানবে, এইরকম মানুষ এখনো রেডি হয় নাই। ও আল্লাহর ঘর কেমনে পরে যাইতে লাগলি? তোর কোন টেম্পার চলে গেল, তখন আর দেরি না করে আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবার জবাব খুলে যায়। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আর একটু চিৎকার দিয়ে বলতে হবে সুবহানাল্লাহ। আপনার কি বললো জানেন? ও আব্দুল মুত্তালিব এখন একটু এইভাবে ঝুঁকে গেল, এটা নিয়ে এখন কথা নয়, আর একটু অ্যাডভান্স হয়ে যাও। হযরতে আব্দুল মুত্তালিব বলেন, আমি যখন গেলাম সামনের দিকে, তখন আল্লাহর ঘরের ভিতরে যখন দেখলাম জগৎ মাশরিক, আমি দেখতে পাইলাম কি জানেন? ওইখানে কাবার ভিতরে আপনার একটা দুইটা তিনটা মূর্তি নয়, আপনার ৩৬০ মূর্তি আল্লাহর ঘরের ভিতরে। বর্তমান খানে কাবার ভিতরে আপনার ৩৬০ মূর্তি, এর মধ্যে ওভাল মূর্তি সহ আছে। আমি আব্দুল মুত্তালিব দেখলাম কি জানেন? তখন ঘরের দিকে নজর দিতে দেরি নেই, তখন দেখতে পাইলাম আল্লাহর ঘর খানায়ে কাবা এবং ৩৬০ মূর্তি সহ এক যুগে সবাই মিলে, সমস্ত সবাই সবগুলা মিলে ওরা আমার মা আমেনার ঘরের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সুবহানাল্লাহ বলেন। আল্লাহুম্মা বালালে সঈদিনা हमसे ज्यादा कौन है दुनिया में खुश नसीब, मुझको गुलाम उनका, मुझको गुलाम उनका खुदा ने बना दिया, मेरा नसीब को नबी ने जगा दिया। अल्लाहुम्मा वाला सहीदीना। যাক আমার ভাইরা,
খিদমতের মধ্যে আরজ করতে লাগলাম, একটু ব্রেইনের মধ্যে ঠান্ডা মাথায় বসান। ও উবাল মূর্তিরে খানে কাবায় আপনার মা আমেনার গোরের দিকে ঝুঁকে পড়লেন, জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এবার আপনারা বলতে পারেন, এবার প্রশ্ন করতে পারেন, কোয়েশ্চেন করতে পারেন। ও সরওয়ার কাদেরী, এত কিচ্ছা কাহিনী শুনতে চাই না, এইরকম কোন আবাল বাবাল কথা শুনতে চাই না। আপনার হাজার কথা বললেন, আল্লাহর গর্ত এইগুলা পাথর দিয়ে মানলেন, কতগুলা কাপড় জড়ানো, এটা কেমন করে কথা বলবে? একটু করে আপনার দলিল প্রমাণ লাগবে। এবার কোরআনে কারীমের মধ্যে চলেন। আপনার ফালাম্মা বালাগা মা হুসায়া ক্বাল ইন্নী আরা ফিল মানাম আন্নী আসবাহুকা ফানজুর মাজা তারা, জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। এই আয়াতের তাফসীরে যখন চলে যাবেন, একটা আপনার নতুন তথ্য পেয়ে যাবেন। খিদমতের মধ্যে আরজ করতে লাগলাম, জগতের মানুষ ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম আপনার ইসমাইল জবিহুল্লাহকে কুরবানি দেওয়ার জন্য যখন মিনার বাজারে নিলেন, নেওয়ার পরে আপনার চোখ বাঁধলেন, বাঁধার পরে সোয়াই যখন দিলেন, হযরত ইব্রাহিম খলিল আপনার তালাবাত দিয়ে ইসমাইল জবিহুল্লাহকে আপনার যখন কি করতে লাগলেন, জবে করতে লাগলেন, তখন একের পর এক অনেক কষ্ট করলেন জবাই করে, কিন্তু কোনতেই আপনার পশম কাটা যায় না। ইব্রাহিম খলিল বলতে লাগলেন, ও সুরি তুমি এই রকম কেন করতে লাগলা, এই অবস্থা কেন হলো? ইব্রাহিম খলিল পাথর নিয়ে রাগ করে যখন ওই সুরিতে যখন মারলেন, আপনার পাথর কাটা গিয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল। ইব্রাহিম খলিল বলতে লাগলেন, ও আপনার চুরিরে, তোকে পাথর মারলাম কেটে ফেললি, কিন্তু তোর মতন ছুরি দিয়ে ইব্রাহিমকে আপনার ইসমাইল জবিহুল্লাহকে এত ধরনের ফুসা ফুসাইলাম জবে করার জন্য আপনার একটা পশমও কাটে নাই। এর মধ্যে কারণ কি? তখন ছুরি তো কোনো জবান নাই। এই ছুরি আমার আল্লাহর কাছে বললেন, ও মনে বেরে আল্লাহ আমাকে শক্তি দাও, ও মুনিবে আল্লাহ আমাকে ছুরিকে কথা বলার শক্তি দাও, তোমার পক্ষ হয়ে আমি ইব্রাহিম খলিলকে জবাব দেব। আল্লাহু আকবার, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহুম্মা বসো وعلى آل سيدنا उसी को कहती है मोहब्बत हैदर करार ने तेरे नींदे तल्लमाजी असरदारी या रसूल अल्लाहुम्मा जोरे वाला ले सय्यिदीना। যাক আমার মায়েরা, আপনার ছুরি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন, সুবহানাল্লাহ বলেন। ও ছুরি আল্লাহর কাছে কি বললেন? আল্লাহ তুমি কথা বলার শক্তি দাও, জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। তখন আল্লাহ ছুরিকে কথা বলার শক্তি দিলেন। যেই আয়াত বললাম ওই আয়াতের তাফসীরে যখন যাবেন, তাফসীরে জালালাইন শরীফে যান, আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতী নোট করলেন, জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। জগতের মানুষ ইসমাইল আপনার ইব্রাহিম খলিলুল্লাহকে ওই ছুরি কথা বলতে লাগলেন, বলে ইব্রাহিম শুনো, তুমি তো বলছো আমার আপনার ইসমাইলকে জবে করার জন্য। ইব্রাহিম বলো জবে করবার জন্য, আর তোমাকে যিনি পরিচালনা করেন, তোমাকে যিনি নির্দেশ দিলেন, উনি হলো জলিল আর তুমি হলা খলিল, জুড়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। মাঝখানে আমি ছুরি আছি, আমি কি কাজ করব বলো? তখন খলিল বলতে লাগলেন, জলিল শুনতে লাগলেন। এরপরে
সূরি বলে ও জগৎবাসী শোনো বলে আল খলিলু ইয়ামুরুনি বিল কাতে ওয়াল জালিলু ইয়ানহানি জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ বলে সূরি বলে দিলেন ও ইব্রাহিম তুমি বলতে লাগলা ইসমাইল জবিহুল্লাহকে জবে করার জন্য আর আমার আল্লাহ নিষেধ করলো সূরি ইব্রাহিম যা করুক না কেন তুমি তার একটা পশম কাটবে না আরো জোরে জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ এখন সূরির কথা বলার শক্তি আছে না নাই এখানে ডরগরি খন্না আছে না নাই কিন্তু দিয়েছেন কে একটু কথা বলেন না দিয়েছেন কে পৃথিবীর কারো শক্তির দরকার নাই আমার আল্লাহ চাইলে কথা বলার শক্তি দিতে পারে কি পারে না আরো চিৎকার দিয়ে বলেন না পারে কি পারে না কিন্তু ধরো আল্লাহর ঘর খানে কাবা রাখ দিল ও আব্দুল মুত্তালিব শুনো 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 আজকে তোমাকে বলতে লাগলাম একটু করে সবর করো না 360 মূর্তি এবং উবান সহ সবগুলা তো আপনার ঝুঁকে পড়লেন আপনার সিজদায় পড়লেন জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ আব্দুল মুত্তালিব জিজ্ঞেস করলেন ও কাবা তোদের কি হলো বলো এবার খিদমতের মধ্যে আরজ করতে লাগলাম পকেটের কথা নয় একটু করে মুমিন বান্দা হিসাবে কান্দি শ্রবণ করবেন আপনার তাকওয়া অর্জন করার জন্য বিসমিল্লাহির রাহমানির রহিম ইন্না আওয়ালা বাইত وَدِيَ لِلنَّاسِ الَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ অনুবাদ হচ্ছে আল্লাহ প্রথম ঘর যেটা বর্তমান খানে কাবা আমার মুনি বানাইলেন বান্দার জন্য জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ এবার সেইখানে একটু ডিপলি শুনবেন একটু ডিপলি মন দিবেন ওই আয়াতের মধ্যে আছে লাল্লাযী বিবাক্কাতা লাল্লাযী জোরে বলুন সবাই বলেন লাল্লাযী বিবাক্কাতা বলেন না বিবাক্কাতা চিৎকার দিয়ে বলেন বিবাক্কাতা আবার বলেন বিবাক্কাতা यानी কি অর্থ দাঁড়ায় কোরআনে কারীমে এই বর্তমান যেটা মক্কায়ে মুআজ্জামা বলতে লাগলেন ও আপনার বর্তমান পূর্ব মাদার বাড়ির আপনার মুসলিম ভাইরা নামাজ পড়ার সময় মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শরীফাতে আল্লাহু আকবার বলতে লাগলেন যাকে কাবা বানাইলেন যাকে কিবলা বানাইলেন এ মুসলমান আপনার নামাজের 13 ফরজের ভিতরে একটা ফরজ হলো কিবলামুখী হওয়া যদি কিবলামুখী না হন তাহলে আপনার নামাজ শুদ্ধ হবে না ঠিক কি না একটু কথা বলেন না ঠিক কি না ভাইরা আমার একটু ডিপলি শোনার অনুরোধ জানাইলাম কেন জানেনলে ভাই এবার কি করলেন আমার আব্দুল মুত্তালিব বলতে লাগলেন ও আল্লাহর ঘর একটু কথা বলনারে তখন বলতে লাগলেন বলে দেখো দেখো আজ নয় কাল যিনি এই মাত্র জগতের মধ্যে আসলেন নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটু তথ্য দিতে লাগলাম আব্দুল মুত্তালিব আজ নয় কাল আমার নবী যখন গারে হেরার মধ্যে যাবেন আপনার আল্লাহর কোরআন যখন পেয়ে যাবেন আল্লাহর কোরআন যখন জবান থেকে আউট করবেন এই জায়গাতে পাইতে পাইতে একটা কোরআনে কারীমে আয়াত পেয়ে যাবা যেটা এই মাত্র তেলাওয়াত করলাম এর ভিতরে আমার নাম মক্কা থাকবে না জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ আমি আজকে যে মক্কা আপনার আমাকে দেখতে লাগলা আমাকে বর্তমান যেটা মক্কা আছে এই মক্কা ওই আয়াতে পাবে না ওই জায়গার মধ্যে মক্কা থাকবে না ওই জায়গার মধ্যে কিবলা থাকবে না ওই আজকের দিনে আমি মক্কাও নয় আমি আপনার কাবাও নয় আপনার আমি কিবলাও নয় এই আব্দুল মুত্তালিব শুনো
আজ এমন বড় নিয়ামতের শুভ আগমন ও আব্দুল মুত্তালিব, আমি আল্লাহর ঘরের টেম্পার যাই নাই, আপনার কুটির টেম্পারে যাই নাই, আপনার ওয়ালের টেম্পারে যাই নাই। ও আব্দুল মুত্তালিব, আল্লাহর কোরআনে নাম থাকবি, আমার নাম হবে বক্কা, কিন্তু আর আমি বক্কা থাকব না, আমি জগৎবাসীর জন্য হয়ে যাব মক্কা। আরো জোরে আরেকটু মানে আওয়াজ দি। ও আব্দুল মুত্তালিব, আমি আর জগৎবাসীর জন্য বক্কা থাকবো না, আমি জগৎবাসীর জন্য কি হব জানো? আমি জগৎবাসীর হয়ে জগৎবাসীর জন্য আমি এই বক্কা হয়ে যাব কিবিলা। আরো চিৎকার দিয়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ। এই আব্দুল মুত্তালিব, আমি আর বক্কা থাকবো না, আমি জগৎবাসীর জন্য হয়ে যাব খানে কাবা। আব্দুল মুত্তালিব বলেন, ও আল্লাহর গড়লে একটু করে বল না, তোর চতুর্দিকে উলঙ্গ হয়ে মানুষ তাওয়াফ করে, তোর ঘরের ভিতর 360 মূর্তি আছে, আপনার ওবাল সহ আছে, আজকে তুমি এত বড় বড় দিল নিয়ে কেন বলতে লাগলা? তুমি কেমন করে মক্কা হবা? তুমি কেমন করে কাবা বনবা? তুমি কেমন করে কাবা বনবা? কেমন করে কিবলা বনবা? এই আব্দুল মুত্তালিব শুনো, আমি আল্লাহর ঘরের টেম্পার যাই না রে বান্দা। আজ কেন আমি ঝুঁকে পড়লাম জানো? আমার নাম থাকবে কিন্তু বক্কা, আমি বক্কা থাকবো না, আমি মক্কা হয়ে যাব। আমি বক্কা থাকবো না, আমি কিবলা হয়ে যাব। ও বিশ্ববাসীর মুসলমান, আমি বক্কা থাকবো না, আমি কাবা হয়ে যাব। আমাকে যিনি কাবা বানাবেন, আমি কাবার কাবা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মাত্র আমার মা আমেনার হুজুরাই তাশরীফ এনেছেন, যিনি আমি মক্কাকে যিনি কাবা বানাবেন, যিনি আমার কাবার কাবা হবেন। এই জগৎবাসী, ও আব্দুল মুত্তালিব, আমি আল্লাহর ঘরের কুটির টেম্পার যাই নাই, ওয়ালের টেম্পারে যাই নাই। মূলত কারণ হলো আমি কাবার কাবা এই মাত্র মা আমেনার ঘরে তাশরীফ আনলেন, এই কারণে আমি খানায়ে কাবা আমার নবীর তাজিমের জন্য, আমার নবীর আগমনকে স্মরণ করার জন্য আমি খানায়ে কাবা মা আমেনার ঘরের দিকে ঝুঁকে পড়েছি। আল্লাহু আকবার। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া গাউসুল আজম দস্তগীর। সেজন্য আমরা বলি আরে আব্দুল্লাহ কদিল और जीगर আহাই মোহাম্মদ। সুবহানাল্লাহ বলে, আরো জোরে বলে, আব্দুল্লাহ কদিল और जीगर आए मोहम्मद, एक चौदवी का चांदनी कल आए मोहम्मद। सुभानअल्लाह बोलो। ये आमिना खातून जिगर आए मोहम्मद, एक चौदवी का चांदनी कल आए मोहम्मद। सुभानअल्लाह बोले। তাইলে এবার কথা ক্লিয়ার হয়ে যা, আল্লাহর ঘর খানে কাবা মা আমেনার হুজরার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন আমার নবীর তাজিম, আমার নবীর ঈদ মিলাদকে স্মরণ করার জন্য। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। তো বলেছিলাম এখান থেকে আমরা নামাজের নিয়ত করার সময় বলেছি কি মুতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতি শরীফাতে আল্লাহু আকবার বলেছি। এটা ছিল বক্কা, এই বক্কাকে মক্কা বানালেন, এই বক্কাকে কাবা বানালেন, এই বক্কাকে কিবলা বানালেন আমার কামলিওয়ালা নবীর আগমনে। জুড়ে বলেন না সুবহানাল্লাহ।
কিন্তু আপনাদের খিদমতে আরজ করতে যায় যারা আল্লাহর ঘরে হজ করতে গেলেন, উমরা হজ করতে গেলেন, মদিনা শরীফ যাওয়ার পরে 8 মসজিদ জিয়ারায় যখন যান, সেখানে একটা মসজিদে জুল কিবলাতাইন দেখবেন। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। মসজিদে কিবলাতাইন, মসজিদে জু কিবলাতাইন, জুমানি মালিক, ওইটা দুই কিবলার মালিক। কেন জানেন? আমার কামলিওয়ালা রাসূল আসার পরে মক্কায় ছিল, সেটা কিবলা ছিল, কিন্তু সেখান থেকে হিজরত করে রাসূল পাক যখন মদিনায়ে মুনাওয়ারায় তাশরীফ আনলেন, দীর্ঘ 16 থেকে 17 মাস আল্লাহর কুদরতের নির্দেশে বর্তমান যেটা ফিলিস্তিনে আছে বাইতুল মুকাদ্দাস, ওই বাইতুল মুকাদ্দাসকে আপনার কাবা বানিয়ে নামাজ পড়তে হয়েছে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। তো আরেকদিন জোহরের নামাজ, অপর বর্ণনায় আসরের নামাজে দেখেন, খেয়াল রাখবেন, খুব ঠান্ডা মাথায় খেয়াল রাখবেন, রাসূল পাক নামাজের নিয়ত করেছেন। তো কাইফিয়াতে সালাতে আছে, আপনি যদি নামাজের নিয়ত করার পরে আপনি তাকবীরে তাহরিমার পরে দেখবেন যেখানে সিজদাতে যাবেন সেই দিকে আপনার দৃষ্টি থাকতে হবে। সুবহানাল্লাহ বলেন। আর নামাজ ভাঙ্গার কারণ হচ্ছে মূলত আমলে কাসির এবং আমলে কলিল। যদি আমলে কাসির হয়ে যায় তাহলে নামাজ ভাঙ্গা, এটা ভাঙ্গে যাবে। তো আমলে কাসির কাকে বলে, কলিল কাকে বলে? আপনি নামাজের নিয়তের ইহরাম করেছেন, কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? যখন আপনি নামাজের নিয়ত করেছেন, আপনি নামাজ পড়তেছেন, দূর থেকে দাঁড়াই মনে হবে আপনি নামাজে আছেন, আপনি নামাজ আদায় করছেন, কিন্তু এর ভিতরে আপনি এখানে একটু হালকা, হয়তো এখানে কিছু ছিল সেটা বা একটা ধরছেন, নাইতে বা মাথা ধরছেন, আপনি একদম সামান্য কলিল, সামান্য কিছু, এটা যেটা ইসলাম অনুমোদন দিয়েছে, আপনাকে দূর থেকে দেখতে মনে হচ্ছে আপনি নামাজে আছেন, কিন্তু এর ভিতরে আপনি টুপিও ঠিক করেছেন, কোনো সমস্যা নাই। যদি আমলে কলিল হয় তাহলে আপনার নামাজ আছে। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। যদি নামাজের ইহরাম আপনার তাকবীরে তাহরিমার পরে আপনার কাজ কর্মগুলা যদি আমলে কসিরের পর্যায়ে পড়ে যায়, যেমন আপনি আছেন পিছন থেকে নামাজে আছেন, কিন্তু আপনি কতক্ষণ মাথায় হাত দিচ্ছেন, কখনো পকেটে হাত দিচ্ছেন, কখনো মোবাইল কল আসছে, এগুলা করছেন, বোর্ড অনেকে মনে করে উনি দাঁড়াইছে কিন্তু নামাজে নাই, এগুলার মধ্যে মনে হয় আমলে কাসির, আমলে কাসির। এটা যদি হয় নামাজ ভেঙে যাবে, নামাজ কি হয়ে যাবে? ভেঙে যাবে। যেমন আপনি মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে নিয়ত করে এইভাবে তাকায় আছে, এইভাবে আসমানের দিকে তাকাই থাকলে আপনাকে মনে করবে, মনে হয় কেউ আসার সময় নামাজের খেয়াল রাখবে না, উনি মনে হয় আকাশে কোনো চাঁদ সূর্য বা কিছু চাচ্ছে, ঠিক কিনা? কিন্তু যে আয়াত পড়েছি, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى فولي وجهك شطر المسجد الحرام। জোরে বলুন না সুবহানাল্লাহ। আর একটু জোরে বলবেন না সুবহানাল্লাহ। এটার অর্থ কি জানেন? ওই যেটা বলছি মদিনা শরীফ যেটা মসজিদে কিবলাতাইন, সেখানে দুই কিবলা আছে, একটা বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে আর একটা হচ্ছে মক্কায়ে মুআজ্জামার দিকে। দুইটা কিবলার ধরন আছে, সেখানে গিয়ে সবাই এভাবে নামাজ আদায় করে থাকেন। কি অর্থ দাঁড়ায়? আমার রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দীর্ঘ 16-17 মাস খানে কাবাকে, বর্তমান খানে কাবাকে বিতি রেখে আল্লাহর নির্দেশে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যখন দীর্ঘ নামাজ পড়লেন 16-17 মাস, তখন উনি নামাজের মুসাল্লায় দাঁড়িয়ে এইভাবে তাকবীরে তাহরিমা করে উপরের দিকে তাকায় আছে, মহান আল্লাহর দিকে চেহারায় আনোয়ার দিয়ে আছেন। জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। তো এটা যখন নামাজের নিয়ত করে আমার নবী উপরের দিকে তাকায় আছে এইভাবে, তখন আল্লাহর কুদরতের জিবরিলের মাধ্যমে আল্লাহ ডাক দিলেন, বলে আয় মাহবুব নবী, قد نرى تقلب وجهك في السماء, ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি কেন আপনার চেহারায় আনোয়ারকে আসমানের দিকে কেন করে রেখেছেন, এই দিকে কেন আপনি চাচ্ছেন, এটা আমি আল্লাহ ভালোই করে জানি। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আপনি চাচ্ছেন
যেই মক্কায় মুআজ্জামায় আপনার বিলাদত হয়েছে সেই স্থানে আপনার কাবা ছিল দীর্ঘ 16-17 মাস আপনি বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে কাবা বানিয়ে নামাজ পড়েছেন এখন আপনার মন চায় আপনি আগের যেই কাবা আল্লাহর খানে কাবা আমার যে ঘর আছে সেই ঘরকে কাবা বানায় আপনি নামাজ পড়বেন জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ তো 4 রাকাত নামাজে একটু লোক আমার দিকে তাকান 4 রাকাত নামাজ যেমন এইদিকে কাবা মনে করেন এইদিকে বাইতুল মুকাদ্দাস মনে করেন আমার নবী ইমাম সাহাবায়ে কেরামরা মুক্তদি আপনার কাবা হিসেবে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে সবাই এভাবে ফিরে নামাজ আল্লাহু আকবার বলে নিয়ত করার পরে চেহারায় আনোয়ার উপর দিকে 2 রাকাত পড়েছেন 2 রাকাত পড়ার সাথে সাথে আল্লাহর কুদরতের বাণী চলে আসলো নির্দেশ চলে আসলো বলে কি বলে ফাওয়াল্লি ওয়াজহাকা শাতরাল মসজিদিল হারাম ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি চাচ্ছেন বাইতুল মুকাদ্দাস এটা আপন জায়গায় অক্ষত রেখে বর্তমান খানে কাবাকে আপনি কিবলা বানাবেন কাবা বানাবেন আমি আল্লাহর নির্দেশ দিয়ে দিলাম 4 রাকাত নামাজের পরে 2 রাকাত এইদিকে পড়েছেন ভালো কথা আমি রাসূল আপনি নবীর সন্তুষ্টি চাই বিদায় আর আপনাকে চেহারা উপরের দিকে রাখতে হবে না আমি আল্লাহ আপনি নবীর সন্তুষ্টির জন্য আপনার চেহারা এই মাত্র 2 রাকাত পড়েছেন ভালো বাকি 2 রাকাত আল্লাহর ঘর খানে কাবার দিকে মক্কায়ে মুআজ্জামার দিকে পড়ে নেন জোরে বলুন তাইলে আজকে যে কাবা আমরা পালন মানছি সেই কাবা এই কাবাকে কাবার মর্যাদা যেটা দিয়েছেন আল্লাহ সেটাও আমার নবীর মাধ্যমে জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ এটাও পেয়েছে আমার নবীর বদৌলতে আল্লাহ আমাদের হেদায়েত দান করুক জোরে বলুন আমিন যেই এই খানায়ে কাবা আমার নবীর আগমনকে স্মরণ করে নেয়ামতের শুকর আল্লাহর দরবারে আদায় করেছেন যার অপর নাম হলো মিলাদে মুস্তাফা জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ আল্লাহুম্মা وعلى آله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك حبيبي سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله मेरे आका वास्ता आले नबी का सदका खैरुन निसा का शहीद करबला का शहीद करबला का गमला हो रोज़े सजा का या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका माँ बाबा चाँदेर कबरे देखिবেন দয়ার নজরে শাফাত করিবেন হাসরে এই আরজি আপনার চরণে ইয়া নবী সালাম আলাইকা ইয়া
सलाम या हबीबी सलाम अलैका आले नबी अस्हाबे नबी शुहदाए किराम गोले भागे रिसालत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमे बज में हैरान तुमसे आजम इमाम तो का वन्नो का तुमसे आजम इमाम तो का वन्नो का जलवाए शान कुदरत पहला तो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला तो सलाम शमे बज में कादरी अजमेरी आका दोस्त मजी भंडारी चौरबी श्रीकुटी आका तैयब शाह सैयदी मुर्शिदी आका ताहिर सा शाह आशिक मुस्तफा गांधी शेरे बंगला जिनके हर हर आदा सुन्नते मुस्तफा ऐसे पीरे तरीक़त पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला को सलाम शमे बज में बलगल बिकमाल पढ़िए बलगल बिका माली कशफत दुजा भी जमाली हसी न जनी ahsalihi sallu alayhi wa alihi balaghala bikamalihi Allahumma तबरुक दिए ফেলেন वाले सय्यिदिना একটু মোহাব্বত নিয়ে বলুন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ وعلى آله خسر बियाची लगी न सरयाची लगी हम फकीरों को मदीने की गलियां ची लगी अल्लाहुम्मा वाला ले सही
يهدينا আল্লাহ আমাদের কবুল করুক, জোরে বলুন আমিন। ভাইদের খিদমতে আরজ করেছিলাম আজ পবিত্র ঈদ মিলাদুন নবী, সবাই বলুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম, জোরে বলুন না মারহাবা। আর একটু চিৎকার দিয়ে বলবো মারহাবা, আর একটু আওয়াজ দিয়ে বলবো মারহাবা। আপনাদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ, যারা লোকারণ্য ভাইরা যারা দাঁড়িয়ে আছেন, প্রত্যেকের হাতে তবরক পাওয়ার আগ পর্যন্ত আমি আপনাদের কাছে ছোট্ট একটা মেসেজ দিচ্ছি। 570 খ্রিস্টাব্দে 12 রবিউল আউয়াল শরীফ সোমবার সুবে সাদেক যখন পৃথিবীতে রাসূল তাশরীফ আনলেন, তাশরীফ আনার পরে ওই সময়ে যিনি নবীজির পাশে ছিলেন, নবীজির ফুফিজান সুফিয়া বলছেন, আমি আমার রাসূলের শরীর মুবারকে দেখলাম আল্লাহর কুদরতের জান্নাতের পোশাক পরা। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ, আর একটু জোরে। এবার দেখলাম হঠাৎ করে রাসূল পাকের কোনো নড়াচড়া নাই, সিজদার অবস্থায় আসলেন বিধায় অনেক কষ্ট করে একটু চক্ষুর দিকে যখন নজর দিলাম, তখন দেখতে পাইলাম আমার কামলিওয়ালা নবী দু জাহান চেহারায়ে আনওয়ার মুবারকে দেখলাম আপনার কুদরতের ইসমত সুরমা লাগানো। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ, আর একটু চিৎকার দিয়ে বলেন না। চোখে কি দেখলো? সুরমা লাগানো। এবার তৃতীয় পয়েন্টে যেটা দেখলো সেটা আজ বর্তমান মিলাদে মুস্তাফার মাধ্যমে আমাদের জন্য বড় শিক্ষা হলো যে রাসূল পাক আসলেন জগতে, মানুষ কান্নাকাটি করে মায়ের গর্ভ থেকে আসার পরে কান্নাকাটির রুল ফেলাই দে, অনেকে কান্নায় বুঝে যায় সে ছেলে না মেয়ে, কিন্তু রাসূল পাকের কোনো কান্নার আওয়াজ নাই, কোনো নড়াচড়া নাই। আমার নবীর ফুফিজান বলছে, হাই কিরে আপনার নড়াচড়া কেন নাই? সর্বোপরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য যখন একটু আমার নবী দু জাহান ঠোঁট মোবারকের দিকে যখন চোখ দিলেন, তখন দেখতে পাইলেন রাসূল পাকের ঠোঁট মোবারক নড়ে। জোরে বলুন, আর একটু জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। কিরে তখন বলতে লাগলেন, দুবিয়া সমেত দুবিয়া সৌতা, আমি আস্তে আস্তে তার গুনগুন শব্দ আমি যখন শুনছি রাসূল পাক জবান নাড়া দিয়ে কি কথা বলে, কি এলান জগৎবাসীর জন্য দে, তখন আমি দেখতে পাইলাম রাসূল পাকের জবানে শুনছি ফাআদনাইতু উযনি, আমি আমার কান নিয়ে রাসূল পাকের জবানের সাথে যখন কাছে নিলাম, সমেত ওয়া হুয়া ইয়াকুল, আমার নবীর দু জাহার জুবান থেকে বের হচ্ছে, রব্বি হাবলি ইয়া উম্মতি, আল্লাহ আমি দুনিয়ার জমিনে তাশরীফ নিয়ে এসেছি, আল্লাহ আমার উম্মতকে আমাকে দিয়ে দাও, আমার উম্মতের গুনাহ মাফ করে দাও। আর একটু জোরে বলবেন না বাবারা সুবহানাল্লাহ। আচ্ছা, এবার যারা ছোট্ট বাবারা আছো, তোমাদের জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা, তোমরা একটাও নড়াচড়া করো নাই, সুন্দর করে বসে আছো। তোমাদের জন্য আজকের পুরস্কার কিছুক্ষণ পরে আমি ঘোষণা করব, তোমরা একটু ধৈর্য ধরো। তো বলছি কি রকম, রাসূল পাক আসছেন কি অবস্থায়? বলো, সিজদা অবস্থায়। কি অবস্থায়? আরো জোরে বলুন, কি অবস্থায়? আমার ছোট্ট বাবুরা বলো, কি অবস্থায়? আমার নবীর শরীর মোবারকে কি পোশাক পরানো ছিল? জান্নাতের পোশাক। আরো ছিল কি? জান্নাতের পোশাক পরানো, জান্নাতের পোশাক পরানো। চোখ মোবারকে জান্নাত ইসমত সুরমা পরানো লাগানো ছিল, এবং সর্বশেষ জবান দিয়ে আমার নবী উম্মতের জন্য যেই কথা বললেন, যেই দোয়া করলেন, সবাই এক যুগে বলবো, রব্বি হাবলি ইয়া উম্মতি। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। সবাই বলেন রব্বি হাবলি, আরো জোরে রব্বি হাবলি ইয়া উম্মতি, ইয়া উম্মতি। এটা আমার নবী উম্মতের জন্য দোয়া করেছিলেন। সাহেব বাবুরা বলো, আমার নবী রাসূল পাক আমাদের জন্য কি দোয়া করেছিলেন? ভেরি গুড, রব্বি হাবলি ইয়া, আরো জোরে বলুন রব্বি হাবলি। রাসূল পাকের আম্মার নাম কি ছিল? জোরে বলুন, কি ছিল? আরো জোরে বলুন, কি ছিল? রাসূল পাক কত খ্রিস্টাব্দে দুনিয়ার জমিনে তাশরীফ এনেছেন? 570 খ্রিস্টাব্দে। কত খ্রিস্টাব্দে? দিনটা কি বার ছিল? সোমবার। দিনটা কি বার ছিল? কখন আসছেন? বলে সুবে সাদেকে, বলে সুবে।
আজকে তোমাদেরকে মাহফিল কমিটি আমার পক্ষ থেকে যারা ছোট্ট বাচ্চারা এত আদর্শের পরিচয় দিয়েছ, তোমাদেরকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ। আলহামদুলিল্লাহ বলো। তোমাদের জন্য পুরস্কার টাকা দিলে তোমরা আইসক্রিম খেয়ে ফেলবা ছোট্ট বাচ্চারা। আজকে আমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করব, তোমরা যাতে যেখানে থাকো, যেখানে আছো, সেখানে সমাজের একজন আল্লাহ আমার নবীর আদর্শ আপনার সৈনিক হিসেবে তোমাদেরকে আল্লাহ কবুল করুন। আরো জোরে বলুন। সেজন্য রাসূল পাক এসে রব্বি হাবলি ইয়া উম্মতি বলেছেন, আমাদের জন্য দোয়া করেছেন। সেজন্য আমরা সবাই মিলে আমার নবীকে সালাম দিই, মিলাদ করি, নবীর শুকর আদায় করি। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। দেখি এবার একটু মুখে মুখে বসে বসে আমার নবীকে সালাম দিব। বলো আয় শাহিনী শাহে মদিনা, বলেন না আয় শাহিনী শাহে মদিনা, আসসালাতু ওয়াসসালাম জিনাতি আরশে মুওয়াল্লা, জিনাতি আরশে মুওয়াল্লা, আসসালাতু ওয়াসসালাম আয় শাহিনী শাহে মদিনা, আসসালাতু ওয়াসসালাম। সুবহানাল্লাহ। আমার নবী এসেছেন আমাদেরকে ঈমান দেওয়ার জন্য। আসার পরে রাসূল সিজদায় অবস্থায় আছে, উম্মতকে শিক্ষা দিল, উম্মত পৃথিবীতে আমি আসার পরে নিয়ামত, আপনার ঈমান নিয়ামত অর্জন করার পরে আল্লাহ যেই আমলের উপর বেশি সন্তুষ্ট, সেই আমলের নাম হলো নামাজ, এই আমলের নাম হলো সিজদা। জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। সেজন্য আমাদের ঈদ মিলাদুন নবীর রাসূল পাকের আগমনের উচ্চ আদর্শ হচ্ছে আমাদের জন্য নামাজ। সবাই আমরা নামাজ পড়ব, হাত তুলে বলো আমরা নামাজ পড়ব। জোরে বলুন, হাত তুলে, সবাই হাত তুলে বলেন নামাজ পড়ব। আল্লাহর কাছে দোয়া করছি, হাত তুলে বলে আমরা নামাজ পড়ব। রমজানের চাঁদ দেখলে রোজা রাখবো, আল্লাহ তৌফিক দিলে যাকাত প্রদান করব, আল্লাহ যদি তৌফিক দে আল্লাহর ঘর খানে কাবার হজ করব। সদা সর্বদা ভালো পা ইসলামী পন্থায় চলার আল্লাহ তৌফিক দাও। জোরে বলুন আমিন। আরো জোরে বলেন আমিন। সবাই সূরা ফাতিহা, সূরা ইখলাস, দুরূদ শরীফ পড়ুন। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم। আমাদের আল্লাহ আজকের মাহফিলকে কবুল করুক। জোরে বলুন আমিন। আজকের এই মাহফিলের পক্ষ থেকে আমাদের সম্মানিত সভাপতি সাহেবকে কলিমাতুশ শুকর বলার জন্য আমি আহ্বান করছি। এক মিনিট সালাম দিয়ে রাখেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেছি। এখনই দোয়া হয়ে যাবে, দোয়ার পরে এই জান্নাতের বাগান মনোরম দৃশ্য আমাদের কাছ থেকে কিছুক্ষণের মধ্যে হারিয়ে যাবে। দেখতে দেখতে আজ এক যুগ 12তম মাহফিল আজ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেছে। গত বছর আমাদের মাঝে অনেক মানুষ জীবিত ছিল, আজকে তারা কবরবাসী হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে হায়াতে বাঁচিয়ে রাখছেন। দেখা যাবে আমাদের মাঝে অনেকে আগামী বছর এই মাহফিল আসতে আসতে আমরা কবরদেশের বাসিন্দা হয়ে যাব। এজন্য ভাই সবসময় আমরা এতক্ষণ আমি হযরতের বয়ান থেকে সামান্য একটু উঠে ধরতেছি। উনি সুন্দরভাবে একেবারে নামাজের আপত্তিগুলোকে কি কারণ নামাজটা ভেঙে যায় খুব সুন্দরভাবে আমরা নামাজে উঠে ধরছে। আমরা সেভাবে আমরা করার চেষ্টা করি। আসলে ভাই একজন বক্তা এমনিতে দেখা যায়, কিন্তু আসলে জানেন 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা বক্তব্য দেওয়া যায়, কত ক্লান্ত, কত পরিশ্রম করতে হয়। আচ্ছা, তো তিনি যে এতক্ষণ আমাদের কাছে কষ্ট করে সময় দিয়েছেন, আমরা তার প্রতি অনেক অনেক কৃতজ্ঞ, তাকে আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এই পর্যায়ে আসলে যার অবদানে, যার
অল্প অল্প করে পরিশ্রম করে বৃহত্তম আকারে যিনি পরিশ্রম করে নীরবে করতেছেন, তিনি আর কেউ নয়, আমাদের সকলের সুপরিচিত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি, আমাদের আজকের মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি আলহাজ মোহাম্মদ বাহাদুর মিয়া, আমাদের অত্র এলাকার সকলের সুপরিচিত আমাদের সভাপতি। আপনাদেরকে এখন সামান্য একটু 1 মিনিটের জন্য একটু বক্তব্য দিতে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপলক্ষে আলোচনা সামিরাত মাহফিল আয়োজন করা হয়েছে। আমি মোহাম্মদ বাহাদুর মিয়া, যদি আমাদের এই অনুষ্ঠান কোনো ভুল ত্রুটি হয়ে থাকে আপনারা সমাজে দেখবেন, আর সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন, আগামীতে আরো সুন্দর করে এই আয়োজন করতে পারি। মারহাবা, সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম। দোয়া করে দিলাম, হয়ে গেছে। একে অপরের জন্য দোয়া। আসলে আমি আজকে মাহফিলের শুরুতে বলছিলাম, অনেক জায়গায় অনেক সভাপতি থাকে, সভাপতির খেদমত করার জন্য 4-5 জন লিখেছেন, কিন্তু আমাদের এমন এক সভাপতি পাইছি যার খেদমত করতে হয় না, উনি নিজেই মানুষের ওটা স্টেজে খেদমত করতে থাকে। আমরা অনেক অনেক তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। এখন আচ্ছা, এই মাহফিলটা এক যুগ আজ শেষ হলো, আপনারা দোয়া করবেন আল্লাহ পাক যেন কিয়ামত পর্যন্ত এই মাহফিলটাকে জারি রাখেন। আমিন। সর্বদা সকল ষড়যন্ত্র থেকে আল্লাহ যেন হেফাজত করেন। আপনারা দেখছেন এই মাহফিলটা আমরা কাহারোর বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক বা কাহারোকে আমরা ছোট করার কোনো বক্তব্য দিচ্ছে এখানে তাই নাই, সবাই শুধু কোরআন হাদিস নিয়ে কথা বলতেছে। তাহলে ভাই আমরা সমাজে বিতর্কিত সৃষ্টি করব না, একে অন্যকে ভালোবাসবো। সবাই আমরা মুসলমান, আমাদের কোরআনে নবী এক, আল্লাহ এক, কিবলা এক, আমরা আমাদের মাঝে কেন বিদাবিদ থাকবে? তাহলে বোঝা যাচ্ছে আমি নিজে কি মুনাফিকের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছি। এজন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে আমাদের সবকিছু, আমাদের করোনা ওলামায়ে কেরাম, মসজিদের খতিবগণ আমাদেরকে যেভাবে একতা করার জন্য দিক নির্দেশনা পাঠাচ্ছে, আমরা সবার সেবায় নিয়ে চলার চেষ্টা করব। দোয়া করবেন এই মাহফিলটা যারা ছোট বড় সবাই যে যেমন পারছে, টাকা দিয়ে পয়সা দিয়ে হোক, কথাবার্তা বলে হোক, একটু এগিয়ে এসে হোক, যেমনি পারছে সবার জন্য খাস করে দোয়া করবেন। এখন আমাদের মাঝে আমাদের এই আজকের প্রধান মেহমান তিনি দোয়া করতেছেন আলহাজ বিল্ডিং গুলোর মালিক আল-কাদের সাহেব, এতক্ষণ আমাদের মাঝে বয়ান করছেন। হযরত আমাদের সবাইকে নিয়ে এখন আল্লাহর কাছে দোয়া পেশ করবেন। আমরা সবাই দোয়াতে মশগুল। একে অপরের জন্য দোয়া করবেন, একে অপরের জন্য দোয়া করবেন। বিশেষ করে আজকে যারা দোয়া প্রার্থী আছেন, আচ্ছা, তো একে অপরের জন্য দোয়া করবেন। বিশেষ করে যারা প্রবাসী তাদের জন্য দোয়া করবেন। মা বাবার জন্য দোয়া, মৃত মেহের মিয়া, মনু মিয়া এবং জোনাক আলী, জোহরা খাতুন, ফারবিন আক্তার, আনোয়ারা বেগম, মনসুর আলী। বিশেষ করে জায়গার জন্য দোয়া লোসাই টাওয়ার, এখানে যিনি আজকের মাহফিল হচ্ছে লোসাই টাওয়ার, এখানে হবে ভবিষ্যতে। আপনারা ওই মালিকের জন্য এবং জায়গার জন্য দোয়া করবেন, আল্লাহ যাতে সুন্দরভাবে ওনার কাজটা সুসম্পন্ন করতে পারেন। আজকে আমাদের সভাপতি সাহেব জনাব মোহাম্মদ বাহাদুর মিয়া, কমিটির জন্য যারা আছেন, বিশেষ করে মহিউদ্দিন সোহেল, রনি খলিল, বাদশা এবং এলাকাবাসী, বিশেষ করে মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, খদিজা ইসলাম এবং যতক্ষণ ধরে আমাদের খিদমত অতিথি হিসেবে আমাদেরকে সময় দিয়ে আমাদেরকে খুব সুন্দর মাহফিলকে মঞ্চকে রৌনক করছেন জনাব মিস্টার শাহিন চৌধুরী ভাই, আল্লাহ ওনার জন্য দোয়া করবেন। এবং বিশেষ করে জাহাঙ্গীর ভাই সহ এখানে আরো যারা আছেন নাম জানা অজানা কমিটির ভাই প্রত্যেকের জন্য দোয়া করবেন। আল্লাহুম্মা আমিন। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল কারীম ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি সাইয়্যিদি ইয়া রাহমাতাল লিল আলামিন। तुम दूर हो नजरों से क्या लुत्फ जीने में, परवाना यहाँ तड़पे जले शम्मा मदीने में। আল্লাহ আমাদের ফরিয়াদকে কবুল করে নাও। আল্লাহ ভাইদের ব্যবস্থায় মিলাদে মুস্তাফার তাবতীয় বন্ধুটি ক্ষমা করে। ও মুনিব আল্লাহ
আল্লাহ সোনালী কুঞ্চা বরে আল্লাহ আপনার দরবারে কবুল আর মঞ্জুর করে সওয়াব লক্ষ কোটি গুণ বৃদ্ধি করে আল্লাহ আমার কামলিওয়ালা নবী নুরুন নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের দরবারে হাদিয়াতান তোফাতান মুনি পৌঁছে দাও तमाम साहबाए किराम ताबीन तबे ताबीन अइम्मतुल मुजतहिदीन खुलाफाए राशिदीन बुजुर्गान दीन वली गौस कुतुब अब्दाल अल्लाह विशेष करे साहबाए किराम सह अल्लाह तमाम मरहुमिन मरहुमात मुस्लिम मुस्लिमात अल्लाह विशेष करे पूर्व मादार बाড়ির জমিনে অনেক কিরমানকির বাবানকের আত্মীয় স্বজন মুরব্বি আল্লাহ আমরা যারা খাত করলাম আল্লাহ বিশেষ করে মুনিব রে যারা ইন্তেকাল করে মনামন টনাটন কবরের মাটি বুকের মধ্যে নিয়ে অন্ধকার কবরে শুয়ে আছেন আল্লাহ আজকের মিলাদ মুস্তাফার সাদকায় আল্লাহ তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানাই দাও তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানাই আল্লাহ জিন্দেগীর গুনাহ মাফ করে তাদেরকে মাসুম হিসেবে কবুল করে আল্লাহ তাদের কাছ থেকে ইবরাত হাসিল করে আমরা যারা হাত তুললাম আমাদেরকে তওবা করে আল্লাহ ইখলাসের শহীদ মুমিন বনে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ জামাত সহকারে ও পুনি রমজান আসলে 30 রোজার পালন সহ আল্লাহ ইসলামের হুকুম আহকাম আল্লাহ সঠিকভাবে পালন করা তৌফিক দান করো আল্লাহ এই মাহফিলকে কবুল করুন আল্লাহ আমাদের হায়াতের মধ্যে বরকত দাও আল্লাহ রিজিকের মধ্যে বরকত দাও আল্লাহ আমলের মধ্যে বরকত দাও আল্লাহ তাবরুককে আল্লাহ শিফা হিসেবে কবুল করো আল্লাহ অতিথিদের যত সময় দিলেন কুরবানিকে কবুল করো মাহফিল কমিটির ভাইদেরকে কবুল করো আল্লাহ এই লিস্টের মাধ্যমে যাদের নাম এখানে দোয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ শ্রবণ করা হয়েছে আর শোনাই দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকের নামে 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 আল্লাহ আজকে দোয়া কবুল করো আল্লাহ বিশেষ করে আমাদের সভাপতি সাহেব সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্যে আল্লাহ রওনা হবেন আল্লাহ ওনার আশা এবং যাওয়ার পথে আমান আর সালাম দান করো আল্লাহ আমরা যেদিকে যাই সেদিকে রহমতের হিস্সা দান করো আল্লাহ আল্লাহ জলিল খার বেইজ্জত বেহায়াপনা জিন্দেগি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো আল্লাহ বাংলাদেশের উপর খাস রহমত করো আল্লাহ আখরি ফরিয়াদ আল্লাহ আমাদেরকে সোনার মদিনার জিয়ারত নসিব করো अल्लाह खाने काबा नसीब करो मन कांदे के बाद जेते सोनार मदीनाय मन कांदे बरबाद जेते सोनार मदीनाय की करे जाय किभाबे जाय की करे जाय किभाबे जाय जावार संबले नाय मन कांदे के बाद जेते सोनार मदीनाय आमीन 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 या रब्बल आलमीन اللهم اجعل آخر كلامنا عند سكرات الموت شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم क्या लुत्फ जीने में परवाना खतर पे जले शम्मा मदीने में अल्लाह আমাদের ফরিয়াদকে কবুল করে নাও আল্লাহ বাইদের ব্যবস্থায় মিলাদ মুস্তাফার তাবুতীয় বন্ধুটি ক্ষমা করে ও মুনিব আল্লাহ সোনালী কুঞ্চা বরে আল্লাহ আপনার দরবারে কবুল আর মঞ্জুর করে সওয়াব লক্ষ কোটি গুণ বৃদ্ধি করে আল্লাহ আমার কামলিওয়ালা নবী নুরুন নবী রাহমাতুল লিল আলামিনের দরবারে হাদিয়াতান তোফাতান মুনি পৌঁছে দাও तमाम साहबाए किराम ताबीन तबे ताबीन अइम्मतुल मुजतहिदीन खुलाफाए राशिदीन बुजुर्गान दीन वली गौस कुतुब अब्दाल अल्लाह विशेष करे साहबाए किराम सह अल्लाह तमाम मरहुमिन मरहुमात मुस्लिम मुस्लिमात अल्लाह विशेष करे पूर्व मादार बाড়ির জমিনে অনেক কিরমানকির বাবানকের আত্মীয় স্বজন মুরব্বি আল্লাহ আমরা যারা খাত করলাম আল্লাহ বিশেষ করে মুনিব রে যারা ইন্তেকাল করে মনামন টনাটন কবরের মাটি বুকের মধ্যে নিয়ে অন্ধকার কবরে শুয়ে আছেন মুনিব আল্লাহ আজকের মিলাদ মুস্তাফার সাদকায় আল্লাহ তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানাই দাও
তাদেরকে তাদের কবরকে জান্নাতের বাগান বানাই। আল্লাহ জিন্দেগির গুনাহ মাফ করে তাদেরকে মাসুম হিসেবে কবুল করে। আল্লাহ তাদের কাছ থেকে ইবরাত হাসিল করে আমরা যারা হাত তুললাম আমাদেরকে তওবা করে আল্লাহ ইখলাসের শহীদ মুমিন বনে 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাত সহকারে ও পুনি রমজান আসলে 30 রোজার পালন সহ আল্লাহ ইসলামের হুকুম আহকাম আল্লাহ সঠিকভাবে পালন করার তৌফিক দান করো। আল্লাহ এই মাহফিলকে কবুল করুন। আল্লাহ আমাদের হায়াতের মধ্যে বরকত দাও। আল্লাহ রিজিকের মধ্যে বরকত দাও। আল্লাহ আমলের মধ্যে বরকত দাও। আল্লাহ তবরুককে আল্লাহ শিফা হিসেবে কবুল করো। আল্লাহ অতিথিদের যত সময় দিলেন কোরবানিকে কবুল করো। মাহফিল কমিটির ভাইদেরকে কবুল করো। আল্লাহ এই লিস্টের মাধ্যমে যাদের নাম এখানে দোয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ শ্রবণ করা হয়েছে আর শোনাই দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকের নামে 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 আল্লাহ আজকের দোয়া কবুল করো। আল্লাহ বিশেষ করে আমাদের সভাপতি সাহেব সিরাজগঞ্জের উদ্দেশ্যে আল্লাহ রওয়ানা হবেন। আল্লাহ ওনার আশা এবং যাওয়ার পথে আমান আর সালাম দান করো। আল্লাহ আমরা যেদিকে যাই সেদিকে রহমতের হিস্সা দান করো। আল্লাহ আল্লাহ জলিল খার বেইজ্জত বেহায়াপনা জিন্দিগি থেকে আমাদেরকে হেফাজত করো। আল্লাহ বাংলাদেশের উপর খাস রহমত করো। আল্লাহ আখরি ফরিয়াদ আল্লাহ আমাদেরকে সোনার মদিনার জিয়ারত নসিব করো। আল্লাহ খানে কাবা নসিব করো। মন কাঁদে একবার যেতে সোনার মদিনায়, মন কাঁদে বারবার যেতে সোনার মদিনায়। কি করে যাই কিভাবে যাই, কি করে যাই কিভাবে যাই, যাওয়ার সম্বলে নাই। মন কাঁদে একবার যেতে সোনার মদিনায়। আমিন 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 ইয়া রাব্বাল আলামিন। আল্লাহুম্মা জাল আখির কালামিনা ইনদা সুকরাতিল মউত শাহাদাতু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।